चञ्चलक्षणम् अतिमनोहरं सर्वसुन्दरं तिलकलक्षणं चञ्चलक्षणं विभुधवन्दितं स्वाविराधते वपुरिहास्तु नो नित्यदर्शने वपुरिहास्तु नो नित्यदर्शने वपुरिहास्तु नो नित्यदर्शने मदनमोहनं प्रेमदोहनं नयनगोचरं भक्तसञ्चरं मदनमोहनं प्रेमदोहनं नयनगोचरं भक्तसञ्चरं भुवि सुदुर्लभं स्वामिनाथ ते वपुरिहास्तु नो नित्यदर्शने भुवि सुदुर्लभं स्वामिनाथ ते वपुरिहास्तु नो नित्यदर्शने मदनमोहनं प्रेमदोहनं निजजने सदा वाञ्छितमृदा परसुखावहं भक्तसञ्चरं परममङ्गलं स्वामिनाथ ते वपुरिहास्तु नो नित्यदर्शने वपुरिहास्तु नो नित्यदर्शने वपुरिहास्तु नो नित्यदर्शने वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन् वटस्य शपुटे शयान
मुकुन्द मनसा स्मरामि वर्णिवेशरमणीय दर्शन मंदहासरुचिरा नयनाम्बुज पूजितं सुरनरो तमेर्ब्रूदा धर्मनन्दन महा विचिन्तये धर्मनन्दन महा विचिन्तये ॐ यवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ॐ श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय श्री सहजानंदाय श्री नीलकंठाय श्री स्वामिने नमो नमः। वंदो सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लो। वंदु सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लो। वंदु सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लो। वंदु सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लोल। लजे रे बजता छूटे फंद के जेने बजता छूटे फंद। रे भव पार मेरे लो। करे भव पार रे लोल। सब रूप प्रगट रूप सुख धाम अनुपम नाम रे लोल। समरू प्रगट रूप सुख धाम अनुपम नाम रे लोल। जेने भव ब्रह्मादिक देव हो जेने भव ब्रह्मादिक देव। भजेत जी कामने रे लो। भजेत जी कामने रे लोल। वंदु सहजानंद रस रूप अनुपम सार रे लोल। वंदु सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लोल।
अक्षर ब्रह्म आधार के पार कोई नभ लहे रे लोल। जे हरि अक्षर ब्रह्म आधार के पार कोई नवल है रे लोल। जेने शेष सहस्र मुख गाया, जेने शेष सहस्र मुख गाया, निगमनेति कहे रे लोल। निगमनेति कहे रे लोल। वर्णवु सुंदर रूप अनुपम जुगल चरणे नमीरे लोल। वर्णवु सुंदर रूप अनुपम जुगल चरणे नमीरे लोल। नख शिख प्रेम सखी नाथ, नख शिख प्रेम सखी नाथ। नख शिख प्रेम सखी नाथ, नख शिख प्रेम सखी नाथ। रहो उर मार मीरे लोल। रहो उर मार मीरे लोल। वंदु सहजानंद रस रूप अनुपम सार रे लोल। वंदु सहजानंद रस रूप अनुपम सार रे लोल। अनुपम सार रे लोल। अनुपम सार रे लोल। श्री सहजानंद स्वामी महाराज की जय। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री राधा रमण देव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री नर नारायण देव की जय। श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय। श्री विघ्न विनायक देव की जय। श्री कष्टभंजन देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परम पूज्य सद्गुरु महंत मोहन प्रसाद दास जी स्वामी, परम पूज्य उपमहंत व्रतजीवन दास जी स्वामी, पूज्य पुजारी केशव स्वामी, सभा में उपस्थित पूज्य शामजी भगत, पूज्य पर्वत भगत, कथाना यजमान लक्ष्मीदास भाई रबारा, कांति भाई रबारा, प्रिंस भाई रबारा, आखो रबारा परिवार, अन्य सर्व भाविक भक्तों ने भावथी जय स्वामीनारायण। श्रीमद् भागवतना महात्म्यनी अंदर वेदव्यासजी અને સુખદેવજી મહારાજનો પરિચય આવે છે। વેદવ્યાસજીએ શ્રીમદ્ ભાગવત ગ્રંથની રચના કરી। સુખદેવજી મહારાજ જન્મતાની સાથે જ વનની અંદર જતા રહ્યા। વેદવ્યાસજી એમને પુનઃ બોલાવવા માટે થઈને ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, પણ સુખદેવજી મહારાજ પાછા ફર્યા નહીં। જેમને નિર્ગુણ બ્રહ્મા સ્થિતિ છે એવા સુખદેવજી મહારાજ વનમાં એકાકી રહી અને આત્મચિંતન કરી રહ્યા છે।
વેદવ્યાસજીએ નારદજીના ઉપદેશથી શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથની રચના કરી. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રના દિવ્ય ચરિત્રોની દસમ સ્કંદનામાં ગૂંથણી કરી. એ શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથની રચના થયા પછી વેદવ્યાસજીને વિચાર થયો કે આ ગ્રંથ હું મારા પુત્રને ભણાવું, કે મારા પુત્રની સમાન બીજું કોઈ આ ગ્રંથને પચાવી શકે એવું પાત્ર નથી. અને પુત્રને જંગલમાંથી પુનઃ લાવવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા. અંતે પોતાના શિષ્યોને એ ભાગવતના ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રની લીલા વિહારના શ્લોકો ભણાવી અને જંગલમાં ગાયો ચરાવવા માટે મોકલે. અને ઊંચે સ્વરે ગોવાળિયાઓ ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રના લીલા ચરિત્રો, એમના સ્વરૂપના વર્ણનના, વિહારના વર્ણનના શ્લોકો ઊંચે સ્વરે ગાય. સુખદેવજી મહારાજ જંગલમાં એકાંતની અંદર એ શ્લોકોનું શ્રવણ કરે. જેમની નિર્ગુણ બ્રહ્મા સ્થિતિ છે, પણ શ્લોકોને સાંભળ્યા પછી મનમાં વિચાર થયો કે ભગવાનનું સાકાર સ્વરૂપ પણ કોઈ અલૌકિક અને દિવ્ય છે. ગોવાળિયાઓને પોતાની પાસે બોલાવ્યા. ગોવાળિયાઓને પૂછ્યું કે તમે આ શ્લોક ક્યાંથી શીખ્યા છો? એમણે કહ્યું કે આ શ્લોક તો અમે વેદ વ્યાસજી અમારા ગુરુ છે એમની પાસેથી શીખ્યા છે. આ તો બહુ સુંદર શ્લોક છે, જેમાં ભગવાન કૃષ્ણનું સુંદર વર્ણન છે. મારે આવા શ્લોક શીખવા હોય અને સમજવા હોય, જાણવા હોય તો. એટલે ગોવાળિયાઓએ કીધું કે આવા તો 18,000 શ્લોકો તમારા પિતાજીએ ભગવાનના વર્ણનના લખ્યા છે, અને તમે તો એમના સાચા વારસદાર છો. અને સુખદેવજી મહારાજ, જેમની નિર્ગુણ બ્રહ્મા સ્થિતિ છે, એ પોતાના પિતા વેદ વ્યાસજી પાસે આવે ને કહે કે ભાગવત, કે જેમાં ભગવાનના ચરિત્રોનું વર્ણન છે, એ ગ્રંથ મને શીખડાવો, કારણ કે હું તમારો સાચો અધિકારી છું. પુત્રનો પહેલો અધિકાર છે પિતા પાસેની જે મિલકત છે લેવાનો. વેદ વ્યાસજીએ સહર્ષ પોતાના પુત્રને યોગ્ય પાત્ર જાણી શ્રીમદ ભાગવત એ ભણાયું. અને સુખદેવજી મહારાજ પોતે લખે, પરિનિષ્ઠિતોપી નિર્ગુણ્યે ઉત્તમ શ્લોક લીલિયા ગૃહિત ચેતા રાજર્ષ્ય આખ્યાનમ યદિતવાન. ભગવાનના ચરિત્રની એક એવી આકર્ષણ છે એમનું કે ગમે તેવો હોય ને તો પણ પોતા તરફ ખેંચે. અને સુખદેવજી મહારાજ એ ભાગવત ભણે, એમની કથા કરે. અને પછી કથા આવે છે કે પરીક્ષિત મહારાજ જ્યારે એમને સમીક ઋષિના પુત્રથી સર્પ દંશ માટેનો શ્રાપ થયો, ઘરબારનો ત્યાગ કરી પોતાના પુત્રને બધું સોંપી ગંગા નદીના કિનારે આનંદ નામના ઘાટ ઉપર આવે. સુખદેવજી મહારાજનો એમને ત્યાં યોગ થાય અને એમની પાસેથી ભાગવતની કથા સાંભળે. પછી ભક્તિની કથા પણ મહાત્મ્યની અંદર આવે છે. એ ભક્તિના પુત્ર જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય હોય, એ મૃત પ્રાય થયા હોય. નારદજી એમને સત્કર્મ કરવા માટેનું કહ્યું અને સત્કર્મ માટે થઈ અને પછી ભાગવતજીની કથા સંભળાવે છે. પણ જેમણે ભાગવત રચ્યું એ વેદ વ્યાસજી જ્યારે આનંદ નામના ઘાટ ઉપર સુખદેવજી મહારાજ કથા કરતા ને, ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ ઉપર પીઠિકા ઉપર બેઠા હોય અને વેદ વ્યાસજી નીચે બેઠા હોય.
અને કથા સાંભળતા હોય. જેમણે કથા લખી એમણે કથા સાંભળવાની જરૂર હોય? અમારું એવું જ થયું છે. જેણે અમને ભણાવી ગણાવીને તૈયાર કરીને અહીંયા વ્યાસપીઠ ઉપર બેસાડ્યા એ શામજી ભગત નીચે બેઠા છે. એકવાર શામજી ભગતને વ્યાસપીઠ ઉપરથી વંદન કરું કે જેમણે અમને ખૂબ ભણાવ્યા, અમને કઈ રીતે તૈયાર કરે તો અમને ખબર છે. ઘણા બધા સંતોને, વડતાલના સંતો હોય કે અન્ય કોઈ ધામના સંતો હોય કે છારોડી ગુરુકુળના પ્રોપર સંતો હોય, પણ એ બધા સંતોનું ઘડતર જેમણે સારી રીતે કર્યું છે અને એની સાથે સાથે કોઈ પ્રકારના, મને તો પેલા ડારો દઈ દીધો, મારું નામ જ લેતા નહીં, પણ વચનામૃત ઉપર જેમનું ચિંતન બહુ છે. શ્રીજી મહારાજના મૂળ સિદ્ધાંત, શ્રીજી મહારાજના મૂળ રહસ્યો એમને યથાર્થ રીતે જાણીને સમજીને અને બીજાને સમજાવવાનો જે પ્રયાસ છે એ ભગત ઘણી બધી શિબિરો કરે. મુમુક્ષુ હોય, જિજ્ઞાસુ હોય, એમને જે કથા વાર્તા કરો, બીજાને ન કરે. એમનું જીવન પણ એવું છે પવિત્ર, જેમની પાસેથી ઘણું બધું શીખવા મળે. સાદું ને સરળ જીવન જીવવું ને ભાઈ, એ જ મહત્વનો લાવો હોય છે. બાકી તો હોય નહીં કાંઈ અને ઘણો બધો દેખાવ કરતા હોય, પણ જે એટલે શામજી ભગતને ખૂબ વચનામૃતનું ચિંતન છે. ઘણી બધી શિબિરોમાં જે મુમુક્ષુ હરિભક્તો હોય એમની પાસે બેસી અને ઘણું બધું જ્ઞાન સંપાદિત કરે છે. આપણે મહારાજના દિવ્ય ચરિત્રો, એમની કથાનું રસપાનમાં આગળ જવાનું છે. નીલકંઠ બ્રહ્મચારીએ પુલહાશ્રમની પવિત્ર ભૂમિ ઉપર 4 મહિના સુધી કઠોર સાધના કરી. સૂર્યનારાયણના મંત્ર દ્વારા સૂર્યની સાધના કરી. સૂર્યનારાયણ પ્રગટ થયા, દર્શન આપ્યા. ભગવાન નીલકંઠે સૂર્યનારાયણની સ્તુતિ કરી અને સૂર્યનારાયણે નીલકંઠની સ્તુતિ કરી. ભગવાને સૂર્યનારાયણની પાસે વર માંગ્યો. ભગવાન જ્યારે મનુષ્યાકૃતિ ધારણ કરે ત્યારે એમની ક્રિયા અલૌકિક હોય. જે ભક્ત હોય એને મનુષ્ય ચરિત્રમાં દિવ્ય આનંદ આવે અને અસુર હોય એમને ભગવાનના મનુષ્ય ચરિત્ર જોઈને મોહ પામે. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી કાર્તિક શુક્લ દ્વાદશીના દિવસે તપની પૂર્ણાહુતિ કરી મુક્તિનાથથી વિદાય લીધી. પૂર્વ તરફ ચાલતા ઘોર જંગલ આવ્યું. એ જંગલની અંદર મોહનદાસ નામે સંત એ મળ્યા. એ મોહનદાસ નામે જે સંત હતા તો વૈરાગી સાધુ, પણ ખાવા પીવાના બહુ રસિયા હતા. સીધા સામાન, રસોઈનો સામાન બધું સાથે રાખે. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી તો પાર નામે રૂમાલ પણ ન રાખતા. હાથમાં એક તુંબડી મહારાજને કોઈકે આપેલી. એ તુંબડી બહુ સુંદર હતી. મોહનદાસની નજર એ તુંબડી ઉપર પડી. મહારાજ ને જોઈને મહારાજ પ્રત્યે ભાવ પણ બહુ થયો. પછી તો પોતે રસોઈ બનાવે, મહારાજને જમાડે. મહારાજ પણ એમનો ભાવ જોઈ એમની સાથે જમે. એ જંગલની અંદર મોહનદાસની સાથે ચાલતા ચાલતા મહારાજ જંગલનો પંથ કાપતા હતા. ક્યાંક વચ્ચે વચ્ચે પાણીના ઝરણાઓ હોય, એ પાણીના ઝરણાઓ ઉલ્લંઘવાના હોય
તો મોહનદાસ નીલકંઠ બ્રહ્મચારીને કે બ્રહ્મચારી જોજો, નિરાતે ચાલજો, તમારા હાથમાં જે પેલી તુંબડી છે ને એ તૂટી ન જાય, એનું ધ્યાન રાખજો. મોહનદાસ ઝરણું પાર કરે, બ્રહ્મચારીને કે પેલા મને તુંબડી આપી દો, પછી તમે આવો. વળી તુંબડી તૂટી જાય તો નુકસાન થશે. 2-4 દિવસ સુધી નીલકંઠ બ્રહ્મચારીએ જોયું. મોહનદાસ વારે વારે બ્રહ્મચારીની તુંબડી સામે જુએ અને કે બ્રહ્મચારી તુંબડીનું ધ્યાન રાખજો, બહુ સુંદર છે. મહારાજે મનમાં વિચાર કર્યો છે સાધુને એક તુંબડીમાં મોહ પામે, કારણ કે મહારાજ વન વિચરણ દરમિયાન કાલે કીધું એમ 2 કથા રોજ યાદ રાખતા, એક તો પુરંજનની અને બીજી જડભરતની. જડભરત મૃગલાના બચ્ચામાં મોહ પામ્યા અને મૃગને આકારે વૃત્તિ થઈને બીજો જન્મ મૃગનો લેવો પડ્યો. મહારાજે વિચાર કર્યો આ મોહનદાસ છે ને મારી તુંબડીમાં મોહ થયો છે અને તુંબડીને આકારે વૃત્તિ થશે તો ક્યાંક તુંબડું થશે. તે મહારાજે એક પથ્થર આવ્યો ને તે પથ્થરમાં જોરથી પોતાની તુંબડી પછાડી અને તુંબડીને તોડી નાખી. મોહનદાસ કે બ્રહ્મચારી આ શું કર્યું તમે? તો કે તમારી વૃત્તિ એમાં હતી ને, તમને મોહ જાગ્યો હતો એટલે તમારા મોહને તોડ્યો. મોહનદાસને કે સાધુરામ તમે સાધુ થયા તે એક તુંબડીમાં મોહ પામો છો. નીલકંઠ બ્રહ્મચારીની મીઠી મધુરી પણ ઉપદેશાત્મક વાત સાંભળીને મોહનદાસને બ્રહ્મચારીમાં ગુણ આવ્યો, એમાં ભાવ જાગ્યો. પછી તો આગળ ચાલતા ચાલતા જાંબુ રંગના પાકા ફળ દેખાણા. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી તોડી અને ખાવા લાગ્યા. મોહનદાસ પણ તોડવા ગયો. બ્રહ્મચારીએ કહ્યું મોહનદાસ ખાશો નહીં, આ ઝેરી ફળ છે. બ્રહ્મચારીની સાથે રહ્યા હતા ને એટલે મોહનદાસને વિશ્વાસ બેઠો હતો કે આ બ્રહ્મચારી છે નાના પણ બહુ ચમત્કારી છે, એ કહે એમ કરાય, એ કરે એમ ન કરાય. એટલે મોહનદાસે ફળ ખાધા નહીં. એ નીલકંઠ બ્રહ્મચારી જાંબુ રંગના ફળ ખાતા હતા, એમાં 4 અડમંગા શરીરે રૂષ્ટપુષ્ટ ખાખી બાવાઓ ત્યાં આવ્યા. એટલે એ પણ જાંબુ રંગના ફળ તોડવા ગયા અને ખાવા લાગ્યા. જ્યાં ખાવાની શરૂઆત કરે ને ત્યાં બ્રહ્મચારી કીધું કે એ ખાખી બાવાઓ આ ખાસોની ઝેરી છે. એટલે ખાખી બાવાઓ અડબંગાઈમાં બોલ્યા કે તું હું કામ એને ખાસ? હું તો ખાઈ શકું પણ તમે ખાશો તો મરશો. એટલે પેલા ખાખી બાવાઓ કે તું સિદ્ધ તો અમે સિદ્ધ નહીં, અમે તો તારા કરતા મોટા સિદ્ધ છીએ, અમે તો ખાવાના. તે બ્રહ્મચારીનું કહ્યું માયનું નહીં અને એ 4 ખાખી બાવાઓએ ફળ ખાધા અને ઝેર ચડ્યું. એ મૃત્યુ પામ્યા. બ્રહ્મચારી કેમ ને મોહનદાસ ચાલો આપણે અહીંથી જઈએ. એને પડતા મૂકીને બ્રહ્મચારી મોહનદાસને લઈને આગળ ચાલ્યા. નેપાળના એ પ્રદેશોમાં ગાઢ જંગલ આવ્યું. રાત્રિના સમયે મોહનદાસ અને નીલકંઠ બ્રહ્મચારી બંને સૂતા. બ્રહ્મચારીએ વિચાર કર્યો કે આ સાધુને મારે ક્યાં સુધી સાથે ફેરવવો, એકલા ફરવામાં જેવી મજા છે એવી બીજે ક્યાંય નથી. વહેલા સવારે ઉઠીને મોહનદાસ સાધુને મૂકીને બ્રહ્મચારી આગળ ચાલતા થયા. આગળ ચાલતા ચાલતા બુટોલપુર નગર આવ્યું. ગામની બહાર રાજાના બાગમાં અભ્યાગત સાધુઓની સાથે નીલકંઠ બ્રહ્મચારીએ નિવાસ કર્યો. પ્રાતઃકાળે મહાદત્ત નામે રાજા અને તેમના બહેન મયારાણી એ બંને જણા ત્યાં આવ્યા. બધા સાધુઓની સેવા પૂજા કરી. કુમાર અવસ્થાના એ બ્રહ્મચારીને જોયા. સૌમ્ય વર્ણ છે, મુખાકૃતિ ઉપર તેજ ઝળહળી રહ્યું છે. પિંગલવર્ણી જટાવાળા એ વર્ણિન્દ્રને જોઈને મયારાણી મુગ્ધ થયા. મયારાણીએ પોતાના ભાઈ મહાદત્તને બોલાવીને કહ્યું કે આ બ્રહ્મચારી કોઈક અલૌકિક પુરુષ લાગે છે, આપણે એને આપણા રાજ્યની અંદર બોલાવીને રાખીએ તો. મહાદત્તે અનુમતિ આપી. મયારાણીએ અનુગ્રહ કર્યો, હે બ્રહ્મચારી તમે અમારા રાજમહેલની અંદર પધારો
અમને સેવાનો થોડોક અવસર આપો. બ્રહ્મચારી એ ભાઈ બહેનના ભક્તિભાવથી વશ થઈ એમના મહેલમાં પધાર્યા. પછી તો મહાદત્ત મહારાજા, મયારાણી, એમની મહાદત્તની બંને કુંવરીઓ એ બધા જ સેવામાં લાગી ગયા. સત્સંગ કરે. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી પણ ઇતિહાસો પુરાણોની કથાઓ કહે. ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે, આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે, ભગવાન રામકૃષ્ણાદિક ચંદ્રના જે અવતારોના ચરિત્રો હતા એ ચરિત્રોની કથાઓ કહે. આ મહાદત્ત મહારાજ અને મયારાણી, મહાદત્તની બંને પુત્રીઓ એકાગ્રચિત થઈને વર્ણિન્દ્રના મુખકમળમાંથી નીકળતી ભગવત સ્વરૂપ સંબંધી વાર્તાને શ્રવણ કરવામાં તલ્લીન થઈ જાય. પછી તો સુંદર મજાની રસોઈ બનાવીને એમને જમાડે. ઘણા દિવસો સુધી એમની સેવા કરી. બંને કુંવરીઓને પણ સેવામાં જોડી. એક દિવસ મયારાણીને મનમાં વિચાર આવ્યો. પોતાના ભાઈ મહાદત્તને કહે છે, તમારી બંને કુંવરીઓ છે એને આપણે આ બ્રહ્મચારીની સાથે પરણાવી દઈએ. બ્રહ્મચારી બહુ સારા છે, બહુ કુશળ છે, ભણેલા ગણેલા છે. એમના મુખકમળમાંથી નીકળતી વાણીને સાંભળીને તો હું અત્યંત આકર્ષિત થઈ છું. મારી તો એવી ઈચ્છા છે કે આપણું સંપૂર્ણ રાજ્ય છે એને સોંપી દઈએ અને આપણી બંને કુંવરીઓ પણ એમને આપી દઈએ. મહાદત્ત મહારાજ પણ સહમત થયા. મયારાણીએ વર્ણિરંદ્રને બોલાવીને કહ્યું કે વર્ણિરાજ, અમારી તો એવી ઈચ્છા છે તમે કાયમને માટે અહીં રહી જાઓ. જો તમે અહીંયા રહેશો ને તો અમારી બંને કુંવરીઓ તમને પરણાવી દઈએ. આ રાજ્ય પણ તમારું, અમારી અવસ્થા હવે ઢળવા લાગી છે, તમે આ રાજ્ય સંભાળો. બ્રહ્મચારીએ કીધું, અમે રાજ્ય કરવા માટે કે પરણવા માટે થઈને આ ભેખ લીધો નથી. અમારે તો અનેક મુમુક્ષુઓને અમારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપવું છે. અમારે તો અનેક મુમુક્ષુઓને સાચો માર્ગ બતાવવો છે. અમારે તીર્થયાત્રા કરવાની મનમાં વિવક્ષા છે, માટે અમે અહીંયા નહીં રહીએ. એટલે તરત જ મયારાણીએ કીધું કે બ્રહ્મચારીજી, તમારી ઉંમર હજી નાની છે, જ્યારે યુવાન અવસ્થા આવશે ને ત્યારે પછી આ મયારાણીના વચનો યાદ આવશે હો, માટે તમે રહો તો સારું. અને એ મયારાણી અને નીલકંઠ બ્રહ્મચારી વચ્ચેનો જે સુંદર સંવાદ આનંદ સંતોએ એને જે કીર્તનમાં ગૂંથો છે એનું સુંદર વર્ણન આપણે શ્રવણ કરીએ. મડી બુટોલ પુરની માહી માયારાણી સુણો નીલકંઠ વર્ણિન્દ્રી સુખદ મમ વાણી. હે મડી બુટોલ પુરની માહી કહે માયારાણી સુણો નીલકંઠ વર્ણિન્દ્ર સુખદ મમ વાણી. કેમ ત્યાગ્યું તમે ઘર બાર, ઉમર છે છોટી. કેમ ત્યાગ્યું તમે હે ઘર બાર, ઉમર છે છોટી. નથી જાણી મારા નાથ વાત જ મોટી. શોભે સુંદર માથે કેસ, કોમળ છે અંગ કોમળ છે અંગે. કેમ વિચરો મહાવન માહી નથી કોઈ સંગે. મણી બુટોલ પુરની માય કહે માયારાણી સુણો નીલકંઠ વર્ણિન્દ્ર સુખદ મમ વાણી. નીલકંઠ બ્રહ્મચારીને મયારાણી કહે છે કે હજી તમારી ઉંમર બહુ નાની છે. જ્યારે યુવાની અવસ્થા આવશે ને ત્યારે તમને ખબર પડશે કે મયારાણીએ જે વાત કરી હતી ને બહુ સારી હતી. માટે અમારા વચનો તમે માનો. આ તમારી સુંદર વર્ણી કાયા છે અને અમારી કુંવરીઓ છે ને એ પણ બહુ સુંદર છે, તમને યોગ્ય છે, માટે તમે એમની સાથે વરો. આગળ મયારાણી કહે છે, લીધો બાળપણામાં ભેખ જુવાની છે ભારી.
તમે પરનો સુંદર શાક નવતમ નારી લીધો બાળપણમાં બેખ જુવાની છે બારી તમે પરનો સુંદર શાક નવતમ નારી મળી બુટોલપુરની માહી કહે માયા રાણી સુણો નીલકંઠ વર્ણિન્દ્ર સુખદ મમવાણી સુણો નીલકંઠ વર્ણિન્દ્ર સુખદ મમવાણી થયા તેના સારું કુવાર ઋષિ મુનિરાયા પડ્યા દેવ તપસ્વી સીત એવી માયા થયું તે સારું કુવાર ઋષિ મુનિરાયા પડ્યા દેવ તપસ્વી સિદ્ધ એ માયા મણી બુટલપુરની માહી કહે માયા રાણી સુણો નીલકંઠ વર્ણિન્દ્ર સુખદ મમવાણી. મયા રાણી કહે છે, હે બ્રહ્મચારી, હજી તમે નાના છો. જ્યારે યુવાની અવસ્થા આવશે ને ત્યારે ખબર પડશે કે માયા કેટલી બળવાન છે. એ માયાએ તો મોટા મોટાને પણ રાખમાં રોડી નાખ્યા છે અને મોટા મોટા તપસ્વીઓને પણ ખુવાર કર્યા છે. માટે માયાના પ્રબળતાની તમને હજી ખબર નથી. અને એ માયાથી કોણ કોણ માયામાં આસક્ત થઈને પોતાના તપમાંથી વિચલિત થયા છે એના હું તમને નામ કહી સંભળાવું છું. એમ કહીને મયારાણી કહે છે, ગયો સો ભરી કેરો ત્યાગ એક શ્રુતિ લૂટ્યા પડ્યો નું હરું સ્વર્ગમાંથી સૌ ગયો સો ભરી કેવો ત્યાગ એક શ્રુતિ લૂટ્યા પડ્યો નહુ સ્વર્ગથી સૌ ગુરુ એથી ખૂટ્યા. શિવ બ્રહ્માને સુરરાય નારદ મુખ કાળો દસ મસ્તક કેરું કુળ શ્રી રામે સહાર્યું. શિવ બ્રહ્માને સુરરાય નારદ મુખ કાળું દસ મસ્તક કેરું કુળ શ્રી રામે સહાર્યું. મળી બુટલપુરની માય કહે માયા રાણી સુણો નીલકંઠ વર્ણિન્દ્ર સુખદ મમવાણી સુણો નીલકંઠ વર્ણિન્દ્ર સુખદ મમવાણી. મયા રાણી નીલકંઠ બ્રહ્મચારીને કહે છે, સૌભરી ઋષિએ પાણીની અંદર રહીને 60,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું હતું, પણ એકવાર માછલાનું મૈથુન જોયું ને તો પરણવાનું મન થયું. માનધાતા રાજાની 50 કન્યાઓને પરણા અને આખી સૌભરી સોસાયટી ઊભી કરી દીધી. આવી માયા છે. અરે એકલ શૃંગીને સ્ત્રી પુરુષનું ભાન નહોતું. એ એકલ શૃંગી ને એક વેશ્યાના હાથનો ખાલી પેંડો ખાધો ને અને એને પરણવાનું મન થયું અને એને પણ છોકરા થયા. અરે એની તો વાત જવા દો બ્રહ્મચારીજી. નહુસ રાજા હતો, તપના પ્રભાવથી સ્વર્ગલોકની અંદર ગયો, ઇન્દ્રનું પદ પ્રાપ્ત થયું અને એ નહુસ રાજાએ સચીને એકવાર જોઈ અને એ ઇન્દ્રની પત્નીને પરણવાનું મન થયું. ના પાડી તો એટલા બધા મોહિત થયા, સામે શરત મૂકી કે તમે અપૂર્વ રથ ઉપર આવો કે જેને જોડેલા ઋષિઓ હોય તો હું તમારી સાથે વર્ણું. અને એટલા બધા આસક્ત થયા કે નહુસ રાજાએ ઋષિઓને સારથી બનાવી રથ ઉપર બેસીને પરણવા ગયા અને ઋષિનો શ્રાપ થયો અને સ્વર્ગમાંથી પતન થયું. આવી માયા છે. માટે હે વર્ણિરાજ, તમે સમજો. અને એટલું જ નહીં, આ જગતનો સર્જન કરનારો બ્રહ્મા છે ને, એ પણ પોતાની પુત્રીમાં મોહ પામતો હોય તો તમે વરી કોણ? હે? માટે બ્રહ્મચારી, તમે અમારા વચનને સ્વીકારો. અને જો તમે અમારા વચનને નહીં સ્વીકારો, તમે માનતા હો કે હું તપસ્વી છું, હું સાધુ છું, તો બ્રહ્મચારી મારી વાત સાંભળી લ્યો. સાધુમાં અગ્રેસર નારદ કહેવાય. અને એ નારદ પણ જ્યારે વિશ્વમોહિનીનો હાથ એકવાર પોતાના હાથમાં લે ને તો એવા સંતને પણ જો પરણવાનું મન થતું હોય
તો પછી શું તમને નહીં થાય? માટે બ્રહ્મચારી અમારી વાત માનો. આવા આવા અનેક વચનો જ્યારે મયારાણીએ કહ્યા ત્યારે નીલકંઠ બ્રહ્મચારી કહે છે, તમારે જે કરવું હોય તે કહો, જે કહેવું હોય તે કહો, પણ અમે ક્યારે અમારી જોબન અવસ્થા આવવા જ નહીં દઈએ. જોબન અવસ્થા આવશે તો માયા અમને પરેશાન કરશે. બ્રહ્મચારીએ બહુ સુંદર અને બહુ લાંબુ વર્ણન છે, આપણે આમાં બહુ આગળ નથી જવું. પણ નીલકંઠ બ્રહ્મચારીએ કહ્યું, હે મયારાણી, હું તમારા વચનનો સ્વીકાર નહીં કરું. અતિ જ્યારે દુરાગ્રહ કર્યો, બ્રહ્મચારીએ કહ્યું, સારું, કંઈ વાંધો નહીં, આપણે કાલે નક્કી કરી અને હું તમને જણાવું છું. રાત્રિનો સમય થયો. બ્રહ્મચારી અને બધા રાજા રાણી કુંવરીઓ બધા સૂતા, પણ બ્રહ્મચારીએ વિચાર કર્યો કે હવે અહીંયા રહેવાય એવું છે નહીં. રાત્રિના 3 વાગે બ્રહ્મચારી ઉઠી અને બુટોલપુરનો ત્યાગ કરી મહારાજ ત્યાંથી આગળ ચાલતા થયા. મહારાજે બુટોલપુરની અંદર 5 મહિના સુધી રોકાણા હતા. એનો કેવો ભક્તિભાવ હશે, કેવી સેવા કરી હશે. પણ જ્યારે આવી વાત મૂકીને ત્યારે મહારાજ ચાલતા થઈ ગયા. મહારાજ ત્યાંથી આગળ ચાલતા ચાલતા માતારીપુર નામનું નગર હતું, ત્યાં પધાર્યા છે. એ માતારીપુર નગરની અંદર સુવર્ણ સિદ્ધિને ઝંખતો રાજા હતો. મહારાજનો એમને યોગ થયો. મહારાજને બ્રહ્મચારી જાણી, તપસ્વી જાણી હાથ જોડીને કહ્યું કે હે પ્રભુ, હે વર્ણિન્દ્ર, તમે મને સુવર્ણ આપો. તમે સિદ્ધ પુરુષ હોય એવું લાગે છે, મને સુવર્ણની બહુ ઝંખના છે, માટે મને સુવર્ણ મળે એવો કંઈક આશીર્વાદ આપો. બ્રહ્મચારી એમને ઉપદેશ આપ્યો, સુવર્ણમાં કોઈ પ્રકારનો આનંદ નથી, સુવર્ણ આવશે તો દુઃખ આવશે, માટે સુવર્ણની ઝંખના છે છોડી દો. સાચું સુખ તમારે જો જોઈતું હોય તો સુવર્ણમાં નહીં પણ ભગવાનના સ્વરૂપમાં છે. માટે ભગવાનના સ્વરૂપમાં તમે જેટલા આસક્ત થશો એટલી જ તમને સુખ અને શાંતિ મળશે. વર્ણિન્દ્રના ઉપદેશથી રાજાનું મન સુવર્ણ સિદ્ધિમાં હતું, એમાંથી પાછું વળ્યું. પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવામાં એમનું મન લાગવા લાગ્યું. નીલકંઠ બ્રહ્મચારીને એક દિવસ એ સુવર્ણ સિદ્ધિને ઝંખતો રાજા કહે છે કે અમારા ગુરુ છે ને, એ અહીંથી થોડે દૂર એક પહાડની અંદર ગુફા છે, ગુફામાં રહે છે અને વર્ષમાં એક જ વાર બહાર આવે છે, શરદ પૂર્ણિમાને દિવસે. ત્યાં સુધી એ ક્યારેય બહાર આવતા નથી અને એ ગુરુના દર્શન માટે થઈને લાખો લોકો ભેગા થાય છે, બહુ મોટો મેળો થાય છે. અને ગુરુ જ્યારે બહાર આવે ને ત્યારે તે એક જ વાર ફળનો આહાર કરે છે, પછી આખું વર્ષ આહાર કરતા નથી. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી કે તારો ગુરુ છે ને એ માની છે, એ કાંઈ સિદ્ધ નથી. વિહારીલાલજી મહારાજે હરિલામૃતની અંદર બહુ સુંદર એનું વર્ણન લખ્યું છે. રાજા કહે છે ગુરુજી અમારા છે ભોય રામાનની શરે બારા, આસો સુધી પૂનમ દિન ચારે, ત્યારે જતે દર્શન આપનાર. આસો સુધી પૂનમના દિવસે આવે, 4 દિવસ રહે, બધા લોકોને દર્શન આપે, ફળાહાર કરીને પછી જતા રહીએ. કેવા છે? ન વસ્ત્ર ધારે નહીં ખાન પાન, ભોય રામા શબની સમાન, જેવા સરે ત્યાં થકીની સરે છે, ત્યારે ફળાહાર સદા કરે છે. જ્યારે નીકળે ત્યારે કેવળ ફળાહાર કરે. પૂનમના દિવસે બહુ મોટો ભેળો ભેળાય. મહારાજ કે તારો ગુરુ છે એ માની છે, આ લાખો લોકો એમના દર્શન કરવા આવે છે ને, એ માનને લઈને આખી વર્ષ સુધી જીવતો રહે છે. માન કેવું હશે? ખાવા ન દ્યો, પીવા ન દ્યો, પણ માન આપો ને તો જીવતો રહી જાય. તે મહારાજ કે
તારે તારા ગુરુનું પોકળ છતું કરવું છે? રાજાને પણ ઉપદેશ આપેલો હતો ને કે આ બ્રહ્મચારી કોઈ તપસ્વી છે, સિદ્ધ છે. એટલે કહ્યું કે હા, તો એક કામ કર, આ વખતે શરદ પૂનમના દિવસે મેળો બંધ રાખવાની જાહેરાત કરી દે, કોઈ લોકોને ત્યાં જવા દેતો નહીં. તે રાજાને તો જાણવાની ઈચ્છા હતી કે ખરેખર ગુરુ માની છે કે શું છે. તે રાજાએ જાહેરાત કરાવી, ઢંઢેરો પીટાવ્યો, લોકોને કહ્યું કે આ વર્ષે મેળો બંધ રાખવામાં આવેલો છે, કોઈએ પર્વતની તળેટીમાં જવું નહીં. તે કોઈ લોકો ગયા નહીં. શરદ પૂર્ણિમાનો દિવસ આવ્યો, બ્રહ્મચારી રાજાને લઈને ગયા. ચાલો આપણે જોઈએ. થોડે દૂર ઊભા રહ્યા. શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે ગુફામાંથી ગુરુ બહાર આવ્યા દિગંબર અવસ્થામાં. જોયું પણ કોઈ લોકો જ દેખાણા નહીં. તે માનભંગ થયું. તે એટેક આવી ગયું, ત્યાં ઉકલી ગયા. બોલો. બ્રહ્મચારી કે જોયું રાજા, આ તારા ગુરુ માનને આધારે જીવતા હતા. મહારાજ પછી ત્યાંથી આગળ વધતા એક ઘેગુર જંગલ હતું. એ જંગલની અંદર ચાલ્યા. એ ઘેગુર જંગલની અંદર એક ઘટાદાર વૃક્ષની નીચે વેદિકા ઉપર ગોપાળ યોગી, સિદ્ધ પુરુષ, અષ્ટાંગ યોગની સિદ્ધિને વરેલા સમાધિનિષ્ઠ પુરુષ ત્યાં બેઠેલા હતા. એમનો યોગ થયો. એ ગોપાળ યોગીએ યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ સુધીની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી. કાળ જ્યારે એમને લેવા માટે આવતો ત્યારે સમાધિ અવસ્થામાંથી બ્રહ્મરંધ્રમાં જતા રહેતા. તે કાળ આખા શરીરમાં આટો મારીને વયો જાય અને બ્રહ્મરંધ્રમાં કાળની ગતિ હોય નહીં. તે કાળ વયો જાય તે પાછા શરીરમાં આવે. વર્ષો સુધી એને શરીરમાં રહ્યા. ગીતાનો બીજો પાઠ કરતા. ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથની અંદર એવું લખ્યું કે ગોપાળ યોગી ગીતાના બીજા અધ્યાયનો પાઠ કરતા. મહારાજ પણ વન વિચરણ દરમિયાન પછી ગીતાના બીજા અધ્યાયનો નિત્ય પાઠ કરતા. પછી તો બ્રહ્મચારીને વિચાર થયો કે આ યોગી પાસેથી આપણે અષ્ટાંગ યોગની ક્રિયા શીખીએ. ગોપાળ યોગી એ જ્યારે વર્ણિરાજને જોયા હતા એ જ સમયે એ વર્ણિન્દ્રમાં પોતાના મનની વૃત્તિ કેન્દ્રિત થઈ. આ બ્રહ્મચારી કોઈ અલૌકિક છે, અહીંયા રહે તો સારું. બ્રહ્મચારીને પણ થયું કે મારે અષ્ટાંગ યોગ શીખવો છે. ગોપાળ યોગીને હાથ જોડીને કહ્યું કે મને તમારો શિષ્ય બનાવો અને અષ્ટાંગ યોગ શીખવાવો. પછી તો ગોપાળ યોગી સમાધિ સુધીના અંગો એક પછી એક શીખવા લાગ્યા. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ સુધીના અંગો શીખા. નીતિ ધોતીની ક્રિયાઓ, કુંજર ક્રિયાઓ ગોપાળ યોગી એકવાર કરી બતાવે, બ્રહ્મચારી તરત શીખીને એનું અનુકરણ કરીને સામે કરી દેખાડે. આવા કુશળ બ્રહ્મચારીને જોઈને ગોપાળ યોગીને બ્રહ્મચારીમાં અત્યંત હેત થયું. વૃદ્ધાવસ્થા અને એમાંય સેવા કરનારા અને આવા કુશળ બ્રહ્મચારી અને હોશિયાર જ્યારે મળે ત્યારે શિષ્ય આવા મળે તો ગુરુને પણ આનંદ થાય. પછી તો એવું બ્રહ્મચારીમાં હેત થયું અને હેત થાય ને જેનામાં પછી એની વાત મનાય. નીલકંઠ બ્રહ્મચારીએ વિચાર કર્યો કે હજારો વર્ષોથી ગોપાળ યોગી આ શરીરમાં રહે છે, આવા શરીરમાંથી નિષ્ક્રમણ કરીને ભગવત ધામને પામે તો સારું. બ્રહ્મચારીએ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપ્યું. આ શરીરમાં રહેવાથી, સિદ્ધિઓને પ્રાપ્ત કરવાથી શું થવાનું છે? ભગવાનના સ્વરૂપને ઓળખીને ભગવાનનું ભજન કરીને ભગવત ધામને પામવું એ જ જીવાત્માનું સાચું પુણ્ય કર્મ છે, એ જ લક્ષ્ય છે. આવો વિચાર કરી અને પોતાના સ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવે છે. એમાં એક સમયે બધા ગોવાળિયાઓ આસપાસ રહેનારા હતા. એ ગોપાળ યોગી અને બ્રહ્મચારી પાસે આવ્યા અને કહ્યું કે અમે તમારા પ્રદેશની આસપાસના વિસ્તારમાં રહીએ છીએ, પણ અહીંયા જંગલમાંથી વાઘ આવે છે ને અમારા વાઘમના તે રહેલા જે બકરાઓ, ઘેટાઓ હોય એને ખાઈ જાય છે, ઉપાડી જાય છે. માટે અમારી ઉપર કંઈક કૃપા કરો અને હિંસક પશુઓ અમારા
ઢોરાઓને મારે ને એવી દયા કરો. પછી તો ગોપાળ યોગીએ અને બ્રહ્મચારીએ એવો શંખનાદ કર્યો. એ શંખનો અવાજ જેટલા પ્રદેશમાં સંભળાડો એટલા પ્રદેશમાંથી હિંસક પશુઓ બધા દૂર જતા રહ્યા. એ પ્રમાણે ગોપાલોની રક્ષા ભગવાને કરી. પછી ગોપાળ યોગીને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપ્યું. ભગવત સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં ગોપાળ યોગી સમાધિષ્ઠ થયા અને ભગવત ધામને પ્રાપ્ત થયા. વર્ણિરાજે ગોપાળ યોગીના દેહોત્સર્ગની તમામ ક્રિયાઓ પૂર્ણ કરી અને ત્યાર પછી 1 વર્ષ પર્યંત ગોપાળ યોગીના પ્રદેશની અંદર રહી અને નીલકંઠ બ્રહ્મચારી પૂર્વ તરફ આગળ ચાલ્યા. ઉત્તરકાશી નામે પ્રસિદ્ધ પોખરા શહેર, ત્યાં સેતી ગંગામાં સ્નાન કરી બાજુમાં આવેલા શિવાલયની અંદર મહારાજ 1 રાત રોકાણા. આજે પણ એ શિવાલય અને શિવાલયની બાજુની જે જગ્યા છે ત્યાં અમદાવાદ દેશના સંતો છે સંભાળે છે. એ સેતી ગંગામાં મહારાજે સ્નાન કરેલું. શ્રીહરિ ત્યાંથી આગળ ચાલતા નારાયણ ગંગા અને ભૂરી ગંગાને પાવન કરી ત્રિશુલી ગંગા પધાર્યા. ત્રિશુલી ગંગા ભગવાન શંકરના ત્રિશુળમાંથી પ્રગટ થયેલી છે. આગળ ચાલતા માર્ગમાં બાવાની એક જમાત મળી. બ્રહ્મચારી એમની સાથે સાથે ચાલવા લાગ્યા. એ બાવાઓની જમાતની સાથે ચાલતા ચાલતા નીલકંઠ બ્રહ્મચારી કાઠમંડુ પધાર્યા. પશુપતિનાથ ભગવાનના દર્શન કર્યા. એ શહેરનો રાજા રણબહાદુર શાહ હતો. એમને અસાધ્ય રોગ થયેલો હતો. આ બાવાઓની જમાત આવી એટલે એક મંત્રીએ જોયું કે આ બાવાઓની જમાત છે, ઘણા સિદ્ધો એમાં દેખાય છે, એક બ્રહ્મચારી છે, બહુ તેજસ્વી છે, આપણે એને આપણા રાજા પાસે લઈ જઈએ. એ રણબહાદુર શાહને અસાધ્ય રોગ થયેલો હતો. ઘણા બધા વૈદ્યોને, હકીમોને, ડોક્ટરોને બતાવ્યું પણ એમનો રોગ દૂર ન થતો. પછી તો કામણ ટુમણ કરનારા ભુવાઓ હોય એમને, કોઈ સિદ્ધ પુરુષો, સાધુ કે સંન્યાસીઓ મળે એમને પૂછે, તમારે જેટલી દક્ષિણા જોતી હોય એટલી અમે તમને આપશું, પણ અમારો રોગ દૂર કરો. રાજ્યમાં આપે, જમાડે, આગતા સ્વાગતા કરે, રોગ દૂર કરવાના ઉપાયો કરે, પણ રોગ મટે નહીં એટલે એને સાધુ બાવા, સંન્યાસી, કામણ ટુમણવાળા જે હોય ને એને પકડીને જેલમાં નાખી દે. હળાવ, તમે મારો રોગ દૂર નથી કરતા. આ બધા ખાખી બાવાઓને આ વાતની જાણ થઈ એટલે બ્રહ્મચારીને કે બ્રહ્મચારી હાલો આપણે અહીંથી વયા જઈએ, આપણાથી રોગ દૂર નહીં થાય તો આપણને જેલમાં નાખશે. એટલે બ્રહ્મચારીએ કીધું તમે નિરાત રાખો, હું તમને કંઈ નહીં થવા દઉં. મંત્રી એમને બોલાવી રાજાના દરબારમાં લઈ ગયા. બ્રહ્મચારી બધા ખાખી બાવાઓની સાથે રાજા રણબહાદુર શાહના મહેલની અંદર ગયા. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી એમની સેવા પૂજા રાજાએ કરી. રાજાએ પોતાનો અસાધ્ય રોગ હતો એની વાત કરી. બ્રહ્મચારી એમના આખા શરીર ઉપર હાથ ફેરવો અને એમનો રોગ દૂર થયો. રાજા અત્યંત પ્રસન્ન થયો. બ્રહ્મચારીના ચરણમાં પડ્યો, પ્રભુ તમે તો સાક્ષાત ભગવાન છો. બ્રહ્મચારીએ કહ્યું તમારો રોગ દૂર થયો, હવે તમે અમારું એક વચન માનો. રાજાએ કહ્યું બોલો. બ્રહ્મચારી તમે જે કહો તે કહો. તમે કહો ને તો હું મારું રાજ્ય તમને આપવા તૈયાર છું. બ્રહ્મચારીએ કહ્યું અમારે તમારું રાજ્ય નથી જોઈતું, પણ તમે નિર્દોષને જેલમાં નાખ્યા છે ને એ બધાને મુક્ત કરો. બ્રહ્મચારીએ બધાને મુક્ત કરાવ્યા. વર્ણિરાજ 1 માસ સુધી ત્યાં રહી આગળ ચાલતા આદિવરાહ તીર્થમાં પધાર્યા. 3 દિવસ ત્યાં નિવાસ કરી પૂર્વ બંગાળમાં શિરપુર નામનું શહેર, ત્યાં સિદ્ધવલ્લભ રાજા રહે. એ રાજાના રાજ્યની અંદર 2,000 બાવાઓના ઝુંડો રહેતા હતા. પેલા દક્ષિણ પ્રાંતની અંદર બાવાઓના ઝુંડો, નેપાળ બાજુ બાવાઓના ઝુંડો બહુ ફરતા. ખાખી બાવાઓ, અરે જગન્નાથપુરીમાં તો 10,000 બાવાઓ રહેતા. જેટલી વસ્તી નહીં હોય એના કરતા તો બાવાઓ વધારે હોય. હવે કોઈ થાતું નથી આવું. તે મહારાજ શિરપુર શહેરની અંદર પધાર્યા. રાજ્યની બહાર
રાજાએ એક બગીચાની અંદર બધા ખાખી બાવાઓને રહેવા માટેની વ્યવસ્થા કરેલી. મહારાજે બગીચાની અંદર ગયા. એ બગીચાની અંદર બગીચાની સરભરા કરનારો, દેખરેખ કરનારો એક ગોપાળદાસ નામે નિષ્ઠિક બ્રહ્મચારી હતો. એમણે વર્ણિન્દ્રને જોયા અને રાજાને કહ્યું કે એક વર્ણી આવ્યા છે આપણા બગીચામાં, બહુ તેજસ્વી છે. રાજા બગીચામાં આવ્યો, દર્શન કર્યા, બ્રહ્મચારીને જોઈને એને અંતરમાં શાંતિ થઈ. ગોપાળદાસને કહ્યું, ગોપાળદાસ, આ વર્ણીની સેવામાં હવે તું રહેજે. એટલે નીલકંઠ બ્રહ્મચારીની સેવામાં ગોપાળદાસ રહ્યા અને ગોપાળદાસ બ્રહ્મચારીની સેવા કરે, એ બગીચાની અંદર રહે અને એમાં ચોમાસાની ઋતુ પ્રાપ્ત થઈ. 2,000 બાવાના ઝુંડો આખા શરીરે ભભૂતિ લગાડેલી હોય, દિગંબર અવસ્થામાં હોય, આગળ ધૂણી દખાવેલી હોય, મોટા મોટા ચીપિયાઓ હાથમાં રાખીને કે છે અમારા જેવા કોઈ સિદ્ધ નથી. અને રાજા એને સિદ્ધ માનીને બધા એને સીધા સામાન ને બધું આપતા. બ્રહ્મચારી એ રાજા જ્યારે આવે ત્યારે રાજાને પોતાની પાસે બેસાડીને ઉપદેશ આપે અને સંત અસંતની, સાધુ અસાધુની વાતો કરે. સિદ્ધવલ્લભ રાજાને થયું કે બ્રહ્મચારી જે વાત કરે છે તે તો યોગ્ય તો છે જ, પણ મહારાજે મનમાં વિચાર કર્યો કે આ સાધુ અસાધુનું સાચું જ્ઞાન રાજાને થાય એના માટે કંઈક કરું. અને એમાં ચોમાસાની ઋતુ પ્રાપ્ત થઈને મહારાજની ઈચ્છાથી એવો મુશળધાર વરસાદ આવ્યો. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ એનું વર્ણન લખ્યું છે. એવી અખંડ મંડાણી ચાયલા પૃથ્વીએ ભૂર રેલી, તેમાં પોઢી રહ્યા પોતે નાથ, તન પર ચડી રેતી હાથ, પછી સેવક આવી સવારે, કાઢ્યા કાદવમાં એથી બાર. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી અહીંયા એવું લખે છે, એવી અખંડ મંડાણી એલી 4 મહિના સુધી સતત વરસાદ ચાલુ. પૃથ્વી ઉપર પૂર શરૂ થઈ ગયા. જે ખાખી બાવાઓની જમાતના સાધુ હતા ને એવો મુશળધાર વરસાદ પડ્યો. કોઈક 15 દી, કોઈક 20 દી, કોઈક 25 દી, કોઈક 30 દિવસ સહન કરીને બેઠા રહ્યા કે અમે સિદ્ધ છે એવું બતાવવા માટે. પણ 4 મહિનાની એલી થઈને પછી તો ધીરે ધીરે કરતા કરતા એક પછી એક ઉઠીને ભાગવા લાગ્યા. હવે અહીંયા રહેવાય નહીં, સિદ્ધનું પોકળ છતું થવા લાગ્યું. પણ બ્રહ્મચારી એક એમને બેઠા રહ્યા. એટલો મુશળધાર વરસાદ અને પાણીના પૂર એવા આવ્યા હતા કે નીલકંઠ બ્રહ્મચારી આખા કાદવથી ઢંકાઈ ગયેલા હતા. જે વૃક્ષની નીચે બ્રહ્મચારી બેઠા હતા ત્યાં ને ત્યાં બેઠા આખો કાદવ ચલકાઈ ગયો. પછી જ્યારે વરસાદની એલી બંધ રહી અને એ સમયે જ્યારે ગોપાળદાસ નામે સેવક હતો જોવા આવ્યો તો બ્રહ્મચારી ક્યાંય જડે નહીં, કમર કમર સુધીનો કાદવ. પણ જે વૃક્ષની નીચે બ્રહ્મચારી બેઠા હતા ત્યાં ગયા અને કાદવને દૂર કર્યો તો એની નીચેથી બ્રહ્મચારી નીકળ્યા. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખે છે, પછી સેવક આવી સવારે, કાઢા કાદવમાં એથી બારે, વરસે મેઘમચી બહુ ચડી, આંખ ઉઘડે નહીં એક ઘડી. એવો મુશળધાર વરસાદ વરસતો હતો કે વરસાદમાં આંખ પણ ખુલ્લી રાખી ન શકાય. હાંબેલા ધારે વરસાદ વરસતો હોય અને આંખ ખુલ્લી રાખો તો એ તમારી આંખમાં પાણી એવું પડે
આંખ બંધ રાખવી પડે. આવો મુશળધાર વરસાદ વરસતો. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આગળ કહે, એમ ચારે માસ ઉઠો ધન, પહોંચે સીધાઈ કે તલાદન, અતિ વરસાદે અસોયા થયા, પછી રાતે રાતે ભાગી ગયા. ધીરે ધીરે સિદ્ધ ગયા નાસી, કરવા લાગા લોક તેની હાસી. કહે મોટા સિદ્ધ ગયા ચાલી, આજો પડા છે આસન ખાલી. એક બેઠા રહ્યા બ્રહ્મચારી, તેને જોઈને નર નારી. કહે સિદ્ધ તો એક ખરા, બીજા દંભી ભાગી ગયા પરા, બીજા દંભી ભાગી ગયા પરા. અંડરાધાર ભાઈ વરસાદ વરસતો હોય ને, અને હમણાં તો તમે જુઓ ને કેવા કેવા બનાવ બને છે. આખે આખા વાદળ ફાટે. આ વાદળ ફાટ્યું તેમના ધરોઈની અંદર જુઓ ને કેવો ઉપરથી આમ કાપ આવ્યો હશે. તે 10-10 ફૂટ સુધી બધું કાપ પથરાઈ ગયો. હવે એમાં નીચે દટાઈ ગયા હોય તો દટાઈ જ જાય ને. આ એવો કાપ આવ્યો હશે. પહેલો જ વરસાદ એવો વરસ્યો, તે બ્રહ્મચારી આખા દટાઈ ગયા. ત્યાં આપણને એમ થાય ખાડું આટલું બધું હશે કાંઈ ઉપરથી કાપ આપતો બ્રહ્મચારી દટાઈ જાય એટલો કાદવ થોડો કાંઈ. પણ આ નજર સામે છે ને આપણે જુઓ ને, ત્યાં વાદળ ફાટતા હશે. અને પાછું એટલું જ નહીં, 4 મહિના અંડરાધાર પડ્યો. ધીરે ધીરે બધા સિદ્ધો ભાગી ગયા, પણ બ્રહ્મચારી એકલા રહ્યા. પછી લોકોએ કીધું જો બધા પાખંડી હતા ને ગયા, સાચા સિદ્ધ તો આ એક બ્રહ્મચારી છે. પછી લોકો એમને નહીમાં. પછી તો રાજા નિત્ય પ્રત્યે એ વર્ણિરાજનો સમાગમ કરવા આવે. વર્ણિના મુખ કમળમાંથી નીકળતી ભગવત સ્વરૂપ સંબંધી વાતોને સાંભળીને રાજાનું અંતઃકરણ વિંધાવા લાગ્યું. પણ બ્રહ્મચારી પાસે રાજા રોજ આવે ને એટલે ઓલો વરસાદ બંધ રહ્યો ને પછી સીધો બધા પાછા આવવા માંડ્યા. તે પાછા બધાએ તંબુ તાણ્યા, બધા રહેવા લાગ્યા. રાજા સાધુ જાણીને સીધા સામાન આપે, પણ બીજા કોઈને પગે રાજા લાગે નહીં. એક બ્રહ્મચારી પાસે જાય, જમવાનું આપે. પેલા રોજ પગે લાગવા જતો, પ્રણામ કરતો, એ બધું બંધ કર્યું કે આ બધા ખોટા છે. પછી એક વર્ણી પાસે જ સમાગમ કરવા આવે ને એને જ પગે લાગે અને ત્યાં જ બેસે, બીજા કોઈની સામે જુએ નહીં, સીધા સામાન આપે. એટલે બીજા રાજાઓ અને બીજા બધા સાધુ બાવાઓ હતા ને એને ઈર્ષા થવા માંડી. ઓલો હાડો વર્ણી આવ્યો છે ને એને આપણું બધું બગાડ્યું. તે રાજા સમાગમ કરીને રાજમહેલમાં ગયો. તે બપોર પછી બધા સિદ્ધો ભેગા થયા. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી વૃક્ષની નીચે બેઠા હતા, ગોપાળદાસ એમની સેવામાં. એટલે બધા સિદ્ધોએ આવીને બ્રહ્મચારીને ડારો દેવા લાગ્યા. હડાઈથી હાલતો થાકે નહીં, નહીતર અડદના દાણા મંત્રીને નાખશું ને અહીં જ બાળીને ખાક કરી નાખશું. બ્રહ્મચારી હાથ જોડીને કે એ સિદ્ધો, તમારે જે કરવું હોય તે કરો, અમે અહીંથી જશું નહીં. એટલે ઓલા સિદ્ધોએ જંતર મંતર વાળા દાણાઓ, કામણ ટુમણને તો ભણેલા હતા જ બધા, તે અડદના દાણા નાખે, પણ બ્રહ્મચારીને કાંઈ થાય નહીં. હવે બ્રહ્મચારીને કાંઈ ન થયું ને એટલે બધા એને ક્રોધ વધારે ચડ્યો. તે બ્રહ્મચારીની સેવામાં ઓલો ગોપાળદાસ હતો ને એની ઉપર દાણા નાખ્યા.
હવે ગોપાળદાસની જ બિચારાની એવી સ્થિતિ ન હોય તો દાણા નાખ્યા મૂર્છિત થઈને પડી ગયો. બીજે દિવસે રાજા સવારે આવ્યો, ગોપાળદાસ મૂર્છિત અવસ્થામાં હતો. રાજાએ વિનંતી કરી, બધા સિદ્ધોને કીધું કે તમે આની ઉપર શું કામ એને દાણા નાખ્યા, આને તમારું શું બગાડ્યું છે? એ સિદ્ધો, હું તમને હાથ જોડું છું, આ ગોપાળદાસને જીવતો કરો, મૂર્છામાંથી જગાડો. એટલે બધા સિદ્ધો કે તમે આ બ્રહ્મચારીને બહુ મોટા માનો છો ને, હવે જો એ મોટા હોય ને તો આ ગોપાળદાસને જગાડી દે. જો એ ગોપાળદાસને જગાડી દે ને તો અમે બધા એને નમીએ. એટલે રાજા બ્રહ્મચારીને હાથ જોડીને કે બ્રહ્મચારી તમે આને જગાડો, આ અડબંગા બાવાઓ છે, તમે એને જો જગાડી દેશો ને તો એ થોડાક ઢીલા પડશે. રાજાની પ્રાર્થનાથી બ્રહ્મચારી ઊભા થયા. ગોપાળદાસમાં કાનમાં કૃષ્ણ મંત્ર કહ્યો ને ગોપાળદાસ જાગ્યો. ગોપાળદાસ જાગ્યો એટલે ઓલા બધા સિદ્ધોને થયું કે આ બ્રહ્મચારી ખરેખર સારા અને સાચા સિદ્ધ છે. પછી તો બધા એમને નમી પડ્યા અને બધા સિદ્ધોએ કીધું કે હવે અમે ક્યારેય બ્રહ્મચારીને કંઈ નહીં કરીએ. ત્યાંથી દૂર ગયા. એટલામાં એક વિપ્ર ત્યાં આવે છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ભક્ત ચિંતામણીની અંદર લખે છે, એટલા કમાં વિપ્ર તેલંગ આવ્યો નારી સુતલઈ સંગ ભણો વેદ શાસ્ત્ર ને પુરાણ પ્રસિદ્ધ વિપ્ર પૃથ્વી પ્રમાણ આવ્યો સિદ્ધ વલ્લભરાય પાસ મને દાન લેવા નીચે આસ. આ ઘટના જે પૂરી થઈ, રાજા બ્રહ્મચારીની પાસે ઉભા હતા. એટલામાં એક વિપ્ર, એક બ્રાહ્મણ તેલેગ દેશમાંથી આવ્યો. પોતાની સાથે પોતાની પત્ની છે, પોતાનો પુત્ર છે, ગરીબ અવસ્થા છે, પણ વેદ શાસ્ત્ર ને પુરાણ ને ભણેલો છે, વેદ વેદતા છે. પૃથ્વી ઉપર વિચરણ કરતો કરતો સિદ્ધ વલ્લભ રાજા પાસે આવીને કહે છે કે હું ગરીબ બ્રાહ્મણ છું, તમે મને થોડુંક દાન આપો. એ સમયે રાજાના રાજ્યની અંદર થોડીક આપત્તિઓ ચાલતી હતી. રાજાએ મનમાં વિચાર કર્યો કે આ પવિત્ર બ્રાહ્મણ છે અને જો હું એને ભારે દાન આપું ને તો મારા રાજ્યની અંદર આપત્તિઓ છે થોડી દૂર થાય. એટલે પવિત્ર અને વેદ વેદાંતને ભણેલો બ્રાહ્મણ જાણી અને રાજા એમને ભારે દાન આપે છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખે, પછી તે રાજા છે ધર્મવાન આપ્યું ભણો જાણી ભારે દાન આપ્યો હસ્તીને કાળ પુરુષ લેતા વિપ્ર થયો કાળો મસ. રાજાએ એમને ધર્મવાળો જાણ્યો કે ધર્મવાળો છે, વેદ વેદાંતને ભણેલો છે, તો એને થોડુંક ભારે દાન આપું. તે ભારે દાનની અંદર એક હસ્તી અને કાળ પુરુષ આપ્યો. એ જમાનામાં એવી પ્રથા હતી કે કોઈ બ્રહ્મવેત્તા બ્રાહ્મણ હોય અને એ બ્રહ્મવેત્તા બ્રાહ્મણને તમે હાથી અને કાળ પુરુષનું દાન આપો. હસ્તી એટલે હાથી અને કાળ પુરુષ એટલે યજ્ઞ કરી અને એક કાળ પુરુષની ધાતુની વેદ વેદાંતથી મૂર્તિ બનાવવામાં આવે અને એમાં કાળ પુરુષનું આહવાન કરવામાં આવે. અને એ કાળ પુરુષની ધાતુની અથવા તો સુવર્ણની મૂર્તિ હોય અને એ એક હાથી, જો એ કોઈ બ્રહ્મવેત્તા બ્રાહ્મણ હોય અને બ્રહ્મવેત્તા બ્રાહ્મણને તમે દાનમાં આપો તો એ દાનના પ્રભાવથી દાન આપનારાની તમામ પ્રકારની વિપત્તિઓ એ દૂર થાય. પણ જો દાન લેનારો બ્રાહ્મણ બ્રહ્મવેત્તા ન હોય અને હાથી અને કાળ પુરુષનું દાન લે
તો દાન આપનારાનું જેટલું પાપ હોય ને એ બધું પાપ દાન લેનારાને જાય. હવે આ વેદ વેદાંતને ભણેલો હતો પણ બ્રહ્મનિષ્ઠ ન હતો, બ્રહ્મજ્ઞાની ન હતો. એટલે કાળ પુરુષને હસ્તીનું દાન તો લીધું, પણ દાન લેવાની સાથે રાજાનું જેટલું પાપ હતું ને બધું એને વેડગું. તે કાળો થયો, શ્યામ વર્ણનો થયો, તેજહીન થઈ ગયો, એટલે નિરાશ થયો. નિષ્કુળાન સ્વામી કે ગોર મટીને થયો છે શ્યામ, ત્યારે નિંદા કરવા લાગ્યું ગામ. પછી હરી પાસે વિપ્રયાવી, અતિ દીનતાએ વાણી કવિ. ગોર વર્ણનો હતો, શ્યામ વર્ણનો હતો. એમની કાંતિ હતી બધી હણાઈ ગઈ. પછી તો લોક એમની નિંદા કરવા લાગ્યું. અતિ દુઃખી થયો. નીલકંઠ બ્રહ્મચારીની પાસે આવીને હાથ જોડીને કહ્યું, વર્ણિન્દ્ર, મારી શ્યામતા એ દૂર થાય ને પુનઃ કીર્તિવાન બનો એવી કૃપા કરો. બ્રહ્મચારી એમની ઉપર દયા કરી. એમનું પાપ હતું એ બધું દૂર થયું, અને એ બ્રાહ્મણને પાછો પૂર્વ હતો એવો બનાવ્યો. નીલકંઠ બ્રહ્મચારીનો આ પ્રભાવ જોઈ અને બધા સિદ્ધો અને રાજાએ એમની શરણાગતિ સ્વીકારી. પછી તો ત્યાં રહેલા જે સિદ્ધો હતા એ બધા સિદ્ધો નીલકંઠ બ્રહ્મચારીના સેવક થયા. ચમત્કાર વિના નમસ્કાર કોઈ કરતું નથી. બ્રહ્મચારી આ ઉપાય શીખા, અને આ ઉપાયથી બધા સિદ્ધોને પોતાના વશમાં કર્યા, પોતાની શરણે લીધા. પછી તો બધા સિદ્ધોએ કીધું કે બ્રહ્મચારી તમે અમારી સાથે ચાલો. પછી સિદ્ધો અને નીલકંઠ બ્રહ્મચારી ત્યાંથી આગળ ચાલતા પરશુરામ કુંડ પધાર્યા, અને પરશુરામ કુંડમાં સ્નાન કરીને થોડી દૂર આગળ ચાલતા કામાક્ષી તીર્થ પધાર્યા. સંવંત 1856 કાર્તિક માસમાં કામાક્ષી દેવીની મંદિરની તળેટીમાં બ્રહ્મપુત્રા નદીના કિનારે આવેલ ફૂલવાડીમાં બધા સિદ્ધોની સાથે બ્રહ્મચારીએ ઉતારો કર્યો. જે ફૂલવાડીની અંદર બ્રહ્મચારીએ ઉતારો કર્યો હતો એની આસપાસના પ્રદેશમાં એક પીબેક રહેતો હતો. તેને સમીપે છે એક ગામ, વસે દ્વિજ ત્યાં પીબેક નામ. સિદ્ધ મંડળ આવ્યું સાંભળી, ઉઠ્યો તરત ત્યાં થકી બળી. કહે સિદ્ધાઈ એની ચૂથી નાખું, કરી ગુલામને ઘેર રાખું. જો જો માતાજીએ કરી મેર, આવ્યા વણ ગોતા પશુ ઘેર. મહારાજ અને સિદ્ધો જે ફૂલવાડીની અંદર ઉતરાતા એની સમીપમાં જ એક ગામ હતું. એ ગામની અંદર પીબેક રહેતો હતો તો બ્રાહ્મણ. પણ વામપંથીનો સંગ થયો, કૌલાર્ણવ નામના ગ્રંથનું અધ્યયન કર્યું અને બ્રહ્મત્વમાંથી ભ્રષ્ટ થયો, કાળી દેવીનો ઉપાસક થયો, અને પછી તો એવો દુરાચારીને દુષ્ટ થયો કે કુલવારીનું પાન કરતો, સ્ત્રીનું રજ હોય એની અંદર કંકુને ભેળવીને એનો ચાંદલો કરતો. એટલો બધો પાપી દુષ્ટ, કાળીની ઉપાસના કરીને એવી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી કે આકાશમાંથી પથરાઓનો વરસાદ વરસાવે. જંતર મંતરની અંદર એટલો બધો પાવરફુલ થયો કે અડદના દાણા મંત્રીને કોઈ વૃક્ષ ઉપર નાખે તો વૃક્ષને સૂકવી નાખે. ગમે તેવા સિદ્ધો હોય એ સિદ્ધોને પોતાના પ્રતાપથી, પોતાના પ્રભાવથી પોતાને વશ કરે. ગમે તેવો શક્તિશાળી રાજા હોય અને પોતે માગેલું ધન જો એમને ના આપે તો એમના રાજ્યને છિન્નભિન્ન કરી નાખતો. આવો એ પીબેક ખૂનખાર પોતાના સાગરીતોની સાથે રજે ભીલેજેલ કુમકુમનો ચાંદલો કરી, કપાળમાં પટકો બાંધી, કુલવારીનું પાન કરી, ગળા સુધી દારૂ પીને
ગળા સુધી જે દારૂ પીવે એને પીબ કહેવાય. એ ગળા સુધી દારૂ પીનારા માનો એક એટલે પીબેક. એ પીબેક ત્યાં આવ્યો. કેવું હતું એમનું રૂપ, એનું વર્ણન નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે એ હાથમાં માછલાને મારીને કાચે કાચા માછલાને ખાતો ખાતો આવ્યો. કુલવારીનું કેવું ગંદુ પાણી કહેવાય. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કેવા કેવા શબ્દો વાપર્યા. આવો હશે ત્યારે ને. અને ગુજરાતી અર્થો કરવા એ સભામાં કહેવાય કઠણ છે. એવા જળનું પાન કરનારો આ હતો. બહિર્ભૂમિએ ગયા પછી જે જળ હોય એ જળનું પાન કરે ને કુલવારી કહેવાય. એવા જળનું પાન કરનારો એનું પાન કરી, દારૂનું પાન કરી, મસ્તક ઉપર લાલ કપડાનો પટ્ટો બાંધી જ્યાં સિદ્ધો હતા ત્યાં આવે છે. અને બધા સિદ્ધોને કહે છે કે મારા સેવકો થઈ જાવ, નહીં તો હમણાં તમને બધાને બાળીને ભસ્મ કરી દઈશ. બધા સિદ્ધો તો ભયભીત થઈ ગયા, કારણ કે બધા પીબેકને ઓળખતા હતા. એમની વાત એમને ખબર હતી. બ્રહ્મચારીને કહે છે, બ્રહ્મચારી ચાલો આપણે એમના શરણે થઈએ અથવા તો આપણે અહીંથી જતા રહીએ. એ બધા સિદ્ધોએ મોટી મોટી માળાઓ કંઠમાં પહેરેલી હતી, જનોઈ ધારણ કરેલી હતી. પીબેક કહે છે આ માળાઓ ઉતારો, જનોઈ કાઢી નાખો અને મારા શરણે થાઓ. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી બધા સિદ્ધોને કીધું તમે જરાય ભયભીત ન થાવ. એ પેલા મને શિષ્ય બનાવે પછી તમારે બધાએ થાવ. એ બ્રહ્મચારી અને સિદ્ધોની જ્યાં વાર્તાલાપ ચાલતી હતી ને ત્યાં એ વાર્તાલાપને પેલો પીબેક સાંભળી ગયો એટલે અત્યંત ક્રોધાયમાન થયો. બ્રહ્મચારીને કહે છે કે હે બ્રહ્મચારી, તારા જેવા કેટલાયને મેં વશ કર્યા છે. તારે મારી શક્તિ અને સામર્થ્ય જોવું છે. એમ કહીને બ્રહ્મચારી અને સિદ્ધોની સામે અડદના દાણા હાથમાં લીધા અને જંતર મંતરના 2-4 મંત્રો બોલી અને જે વૃક્ષની નીચે બ્રહ્મચારી બેઠા હતા એ વૃક્ષ ઉપર ફેંકા અને વૃક્ષ ક્ષણવારની એ પીબેકે અડદની મંત્રજીત મૂઠ જ્યાં વૃક્ષ ઉપર નાખી અને વૃક્ષ ક્ષણવારની અંદર સુકાઈ ગયો. નીલકંઠ બ્રહ્મચારીને પીબેક કહે છે કે હે બ્રહ્મચારી, તું મારે શરણે આવી જા, નહીતર તારી પણ આ જ દશા થશે. પણ બ્રહ્મચારી નિર્ભીકપણે પીબેકને કહે છે તારે જે કરવું હોય તે કરી લે, જો હું અહીંયા પદ્માસન વાળીને બેઠો છું. પછી તો એવો ક્રોધ ચડ્યો. અડદના દાણા મંત્રીને બ્રહ્મચારી ઉપર નાખે પણ બ્રહ્મચારીને કંઈ થયું નહીં. પછી તો કાળ ભૈરવનો જપ કર્યો, એમને યાદ કર્યા. કાળ ભૈરવ આવ્યો અને કાળ ભૈરવ પણ બ્રહ્મચારીની સામે આવે પણ બ્રહ્મચારીના તેજથી પ્રભાવિત થઈ એમને હાથ જોડી અને ત્યાંથી ચાલ્યો જાય. પછી તો બટુક વીરોને યાદ કર્યા. બટુક વીરો આવ્યા અને બટુક વીરો બ્રહ્મચારીની પાસે આવ્યા. બ્રહ્મચારીને હાથ જોડીને જે વેદિકા ઉપર બ્રહ્મચારી બેઠા હતા એને પરિક્રમા કરીને સીધા પીબેકને વેડ્યા. પીબેકને થયું મારા પ્રયાસો બધા નિષ્ફળ જાય છે. પછી તો એમણે હનુમાનજીનું આહવાન કર્યું અને હનુમાનજીનું આહવાન કરી હનુમાનજી પ્રગટ થયા. હનુમાનજીને કહ્યું કે આ બ્રહ્મચારીને મારી નાખો. હનુમાનજીએ બ્રહ્મચારી સામે જોયું તો આ તો મારા સ્વામી, અને મારા સ્વામીને મારવાની વાત કરે છે. તે હાથમાં ગદા લીધી. બ્રહ્મચારી સન્મુખ ગયા. પીબેકને થયું કે હવે આ ગદાના પ્રહારથી હનુમાનજી નિશ્ચિત બ્રહ્મચારીને મારશે. પણ ગદા ઉગામીને ભગવાન પાસે ગયા પણ ભગવાનના ચરણમાં ગદા મૂકીને કે પ્રભુ હું તો તમારો દાસ છું, તમને મારવાની જેને વિચારધારા કરી હોય મનમાં એને હોય હું મૂકું નહીં. અને હનુમાનજી ગદા લઈને પાછા પીબેક ઉપર વળગી પડ્યા. પીબેકને એવો મેથી પાક આપ્યો તે મૂર્છિત થઈને પૃથ્વી ઉપર ઢળી પડ્યો. આ વાતની ખબર ગામમાં પડી એટલે એના સગાવાલા બધા દોડી દોડીને આવ્યા બ્રહ્મચારી પાસે. પીબેક લોહી લુહાણ મૂર્છિત થયેલો હનુમાનજીની ગદા મૂકે ભાઈ.
તે બધા સગાવાલાએ બ્રહ્મચારીને આવીને હાથ જોડ્યા. ત્યારે તેના સંબંધી સહુ મળી લાગ્યા પાય પ્રભુજીને લડી. કહે દયા કરો એને હરી, હવે નહીં કરે આવું ફરી. માગતો હતો બે ફળ મળ્યું, મહાઅહંકારીનું માન ગળ્યું. પછી પ્રભુએ તેને ઉઠાડ્યો, ઉઠી વિપ્ર પ્રભુ પગે પડ્યો. બધા સગાવાલાઓએ બ્રહ્મચારીને આગળ હાથ જોડીને કીધું, પ્રભુ જે થયું તે સારું થયું. એ લાગનો જ હતો, ઘણાને હેરાન કરે છે. તમે જે કર્યું ને પ્રભુ બહુ સારું કર્યું, પણ અમારી તમને વિનંતી છે કે એને તમે જીવિત કરો તો સારું. સગા સંબંધીની પ્રાર્થના સાંભળીને ભગવાનને દયા આવી. પીબેકની ઉપર જળની અંજલિ છાટી. પીબેક જીવિત થયો. થોડીક વાર બુદ્ધિ સારી રહી. હનુમાનજીની ગદા પડીને થોડીક બુદ્ધિ ઉપર. તે થોડીક વાર બુદ્ધિ સારી રહી. તે મહારાજને પગે લાગ્યો. પગે લાગીને પછી ઘરે રહ્યો. પણ ઘરે જેવો ગયો ને પાછી બુદ્ધિ હતી એવી થઈ ગઈ. પછી તો રાત્રિના સમયે કાળ ભૈરવનો જાપ કર્યો કે મને મૂર્છિત કર્યો એને હવે હું છોડું નહીં. તે કાળ ભૈરવનો જાપ કર્યો. કાળ ભૈરવ પ્રગટ થયા અને કાળ ભૈરવને કહ્યું કે જાઓ ફૂલવાડીમાં એક વર્ણિન્દ્ર છે ને એને મારીને આવો. તે કાળ ભૈરવ બધા આવ્યા. વર્ણિન્દ્રને જોયા અને આ તો પરમાત્મા સાક્ષાત છે, આને મારવા માટેની વાત કરે છે. એ કાળ ભૈરવ બધા પાછા વર્ણિન્દ્રના દર્શન કરીને પીબેકના ઘરે ગયા અને પીબેકને એવો મેથી પાક આપ્યો. તું જેને મારવાની વાત કરે છે ને એ તો પરમાત્મા સાક્ષાત નારાયણ છે. તું સુધરી જા નહીં તર અમે તને મારી નાખશું. એને શરણે થા. તું પેલા બ્રાહ્મણ હતો, પરમાત્માને મેળવવા માટે થઈને ઘર બાર ત્યાગ કરીને નીકળ્યો હતો, પણ વામપંથીના માર્ગે વયો ગયો, કૌલારના ગ્રંથને ભણ્યો, તારી આ દશા થઈ. તું જેને મળવા માટે થઈને, જેને પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને ઘર બાર છોડીને નીકળ્યો તો ને એ સાક્ષાત નારાયણ છે. કાળ ભૈરવે જ્યારે આ પ્રમાણે કીધું પછી તો પીબેકને થયું કે જે ભગવાનને મેં પામવા માટે ઘર છોડ્યું છે એ જ જો હોય ને તો હવે એને શરણે થાવ. સૂર્યોદય થતા નીલકંઠ બ્રહ્મચારી પાસે આવ્યો, હાથ જોડીને કહ્યું કે હું તમારે શરણે છું, મને વર્તમાન ધરાવો, તમારો આશ્રિત કરો. નીલકંઠ બ્રહ્મચારીએ પોતાના શરણમાં એમને લીધો, વૈષ્ણવી દીક્ષા આપી અને કહ્યું કે ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવત જેવા ગ્રંથનો પાઠ કર, તારો ઉદ્ધાર થશે. પછી કૌલ મતનો ત્યાગ કરી વૈષ્ણવી થયો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવત જેવા ગ્રંથનું અધ્યયન કરીને અંતે મુક્તિને પ્રાપ્ત થયો. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી આટલું કાર્ય સંપન્ન કરી સિદ્ધોને ત્યાં જ છોડી નવલખા પર્વતની વાટ લીધી. માર્ગમાં ઘોર જંગલ આવ્યું. હિંસક પશુઓની હેરાફેરીની સાથે મહારાજ ચાલતા ચાલતા સંવંત 1853ની પોષ માસની પૂર્ણિમાની અજવાળી રાત્રે ઠેર ઠેર સિદ્ધો અને તેમની સન્મુખ ધકતી ધૂણી નીલકંઠે નિહાળી. નવલખા પર્વત ઉપર ચડ્યા. ચારે બાજુ કુંડો હતા. નવલખા પર્વત મૂર્તિમાન મહારાજની સન્મુખ પ્રગટ થયા. બે હાથ જોડીને સ્તુતિ કરી. પ્રભુને કહ્યું, પ્રભુ આ નવલખા પર્વત છે, અહીંયા 9 લાખ સિદ્ધો તપશ્ચર્યા કરે છે. એ પ્રભુ તમને પ્રાપ્ત કરવા માટે દિવસના સમયે આ તમને દેખાઈ રહ્યા છે તે કુંડો હોય. રાત્રિના સમયે એ જ કુંડોની અંદર અગ્નિ પ્રગટ થાય. અગ્નિ પ્રગટ થાય એ સમયે સિદ્ધો પણ પ્રગટ થાય.
દિવસે કોઈને દેખાતા નથી, રાત્રિના સમયે સિદ્ધો યજ્ઞો કરે છે. પ્રભુ તમે એ બધાની મનોકામના પૂર્ણ કરો. એ નવલખા પર્વતની પ્રાર્થનાને સાંભળીને પ્રભુએ 9 લાખ રૂપ ધારણ કર્યા. 9 લાખ રૂપ ધારણ કરીને બધા જ સિદ્ધોની મનોકામના પ્રભુએ પૂર્ણ કરી, દિવ્ય ગતિ પ્રદાન કરી. શ્રી હરિ આટલું કાર્ય સંપન્ન કરી અને પછી ત્યાંથી બાલવા કુંડ પધાર્યા. ત્યાં ગરમ પાણીના કુંડમાં સ્નાન કરી, ગંગા સાગર તીર્થમાં સંગમમાં સ્નાન કરી યાત્રિકોને દર્શનનો લાભ આપી 3 દિવસ રહી હોડીમાં બેસીને સાગર દ્વીપમાં રહેલ કપિલ મુનિના આશ્રમમાં પધાર્યા. કરદમ ઋષિ અને દેવહૂતિના પુત્ર કપિલ મુનિ સાંખ્ય મતના આચાર્ય છે. કપિલ મુનિના દર્શન કર્યા. 1 માસ પર્યંત સુધી પ્રભુ ત્યાં નિવાસ કરીને રહ્યા. પ્રભુ પુનઃ નાવમાં બેસી તટ પર આવ્યા. ત્યાંથી આગળ ચાલતા એક જંગલની અંદર ગામ આવ્યું. વિહારીલાલજી મહારાજે આ ઘટનાને સુંદર પોતાના શબ્દોમાં લખી છે. રહે તે ગામમાં 2 વૈરાગી, એક સંજોગી ને એક ત્યાગી. તેમાં ત્યાગીનું મંદિર જાણી જઈવું, તેરા ત્યાં પદ્મ પાણી. હતો જે રામ હાંત તેઠા, તેણે નિરખ્યા શ્રી ઘનશ્યામ. જોઈ મૂર્તિ મનોર સારી, જાણ્યું જે કોઈ છે અવતારી. માટે સ્નેહથી વિનય કરીને રાખ્યા પોતાની પાસ. બીજે વૈરાગી જે ઘર બારી, તેને પુત્રીઓ 2 કુંવારી. તુલસી કૃત રામચરિત્ર, કરે અભ્યાસ તેનો પવિત્ર. નિત્ય ત્યાગીને મંદિરે આવે, તેનો મોટો મહાન ગણાવે. મહારાજ જંગલની અંદર ચાલ્યા. એ જંગલની અંદર એક ગામ આવ્યું. ગામની બહાર 2 મઠ હતા. એક સંજોગી બાવાનો મઠ હતો અને એક વૈરાગી બાવાનો મઠ હતો. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી વૈરાગી બાવાના મઠમાં ઉતર્યા. એ વૈરાગી બાવાના મઠની અંદર દરરોજ બપોર પછીના સમયે સંજોગી બાવાની 2 દીકરીઓ વૈરાગી બાવાની પાસે તુલસીકૃત રામાયણની કથા સાંભળવા માટે આવે. વૈરાગી બાવો તુલસીકૃત રામાયણની કથા કરે. સંજોગી બાવાની બંને દીકરીઓ સામે બેસીને સાંભળે. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી પણ થોડે દૂર બેસી અને તુલસીકૃત રામાયણની કથા સાંભળે. એ રામાયણની કથા સાંભળતા સાંભળતા ક્યારેક રામાયણની ચોપાઈના કઠિન શબ્દો આવે તો એના શબ્દોના અર્થ બરાબર આવડે નહીં. એટલે જેવા આવડે ને એવા અર્થો કરવા લાગે, સાચા કે ખોટા. એટલે બ્રહ્મચારી પેલા વૈરાગી બાવાને કહે છે કે બાવાજી, તમે જે ચોપાઈના અર્થ કરો છો ને તે યોગ્ય નથી. એનો અર્થ આમ થાય. તે યથાર્થ અર્થ કરી બતાવે. પેલી બંને કુંવરીઓ એ જોયું કે આ બ્રહ્મચારી બહુ તેજસ્વી છે, રામાયણની ચોપાઈના અર્થ પણ સારી રીતે જાણે છે. કથા પૂરી થઈ. બંને કુંવરીઓ પોતાના મઠમાં ગઈ. પોતાના પિતા અને માતાને કહ્યું કે વૈરાગી બાવાને ત્યાં એક બ્રહ્મચારી આવ્યા છે, બહુ વિદ્વાન છે, તેજસ્વી છે, તપસ્વી છે. એને જો આપણા મઠમાં બોલાવીએ તો સારું. એટલે સંજોગી બાબાએ કીધું કે સારું, બોલાવો એને. એ સંજોગી બાવાને 2 કુંવરીઓ અને એક પુત્ર હતો. એ પુત્રનું નામ હતું જયરામદાસ. એ જયરામદાસની ઉંમર પણ મહારાજની ઉંમર જેટલી જ હતી. એટલે સંજોગી બાવાએ જયરામદાસને કહ્યું કે બેટા, વૈરાગી બાવાને જે બ્રહ્મચારી આવ્યા છે ને, બ્રહ્મચારીને આપણે ત્યાં બોલાય આવો. જયરામદાસ દોડતો દોડતો ગયો. બ્રહ્મચારીને કહ્યું, બ્રહ્મચારી આવો, અમારા બાપા બોલાવે છે. તે બ્રહ્મચારી એ જયરામદાસની સુંદર મીઠી મધુરી વાણી અને એનો આગ્રહ જોઈને બ્રહ્મચારી કે ચાલો આવો. બ્રહ્મચારી
સંજોગી બાવાને ત્યાં આવ્યા. એ સંજોગી બાવા, એમની પત્ની, બંને કુંવરીઓ, જયરામદાસ, બધાનો ખૂબ ભાવ. બ્રહ્મચારીને હાથ પકડીને કહે છે કે તમે અહીંયા જ રહો. બ્રહ્મચારી એમના ભાવને વશ થઈને પછી એમ કહ્યું કે રાત્રિના સમયે હું વૈરાગી બાવાને ત્યાં સુવા જઈશ, પણ આખો દિવસ તમારે ત્યાં રહીશ. પછી તો બ્રહ્મચારી દિવસે આવે, રામાયણની કથા સંભળાવે, આખો એ પરિવાર રામાયણની કથા સાંભળે. પછી બપોર પછીના સમયે જયરામદાસ થોડે દૂર તળાવ હતું, તળાવની અંદર કમળો બહુ હતા. તે કમળોના ફળ, કમળ કાકડી લઈ અને બ્રહ્મચારી માટે લાવે અને બ્રહ્મચારીને ખવડાવે. બ્રહ્મચારીને બહુ ભાવ્યા. એટલે બ્રહ્મચારીએ કીધું કે આ કમળો કાકડી તમે લાવો છો ક્યાંથી? તો કે થોડે દૂર સરોવર છે, ત્યાં બહુ સરસ કમળના ફૂલ છે, ત્યાંથી લાવું છું. તો કે મને ત્યાં લઈ જશો? તો કે સારું. એ જયરામદાસનો એક મિત્ર હતો, એનું નામ હતું કૃષ્ણ તંબોડી. એ બાજુમાં જ રહેતો હતો. એટલે જયરામદાસે કૃષ્ણ તંબોડીને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે હાલો આપણે બ્રહ્મચારીની સાથે તળાવને કિનારે જવું છે. પછી તો બ્રહ્મચારી, જયરામદાસ, કૃષ્ણ તંબોડી ત્રણેય સમવયસ્ક અને તળાવને કિનારે ગયા. તળાવમાં ઘણા બધા કમળો હતા. કમળ ફળ લઈ કમળ કાકડી ખાધી. પછી તો જયરામદાસે અને કૃષ્ણ તંબોડી બંનેએ એ બ્રહ્મચારીને કમળના ફૂલ તોડી તોડી કંઠમાં એક સરસ મજાની સળી હતી, સળીમાં એકબીજામાં પોરવીને હાર બનાવીને પહેરાવ્યો, મસ્તક ઉપર પધરાવ્યું. બ્રહ્મચારી કહે છે આ તળાવની પેલી બાજુ શું છે? તો કે તળાવની પેલી બાજુ ગાઢ જંગલ છે. તો કે ચાલો આપણે ત્યાં જઈએ. પછી બ્રહ્મચારી, કૃષ્ણ તંબોડી અને જયરામદાસ ત્રણેય જણા જંગલમાં ગયા. જંગલમાં થોડે દૂર ચાલ્યા, સંધ્યા ઢળવા આવી. જયરામદાસે કીધું બ્રહ્મચારી ચાલો પાછા વળી, હવે સંધ્યા ઢળવા આવી છે. તો કે ના, હજી થોડાક આગળ જઈએ. થોડા આગળ ગયા ને તો સામેથી રીંછ ચાલ્યો આવે. હવે સામેથી રીંછ આવતું જોયું એટલે જયરામદાસ ને કૃષ્ણ તંબોડી ભાગવા થયા. બ્રહ્મચારી કે ઉભા રહો, ભાગો છો ક્યાં? તો કે સામેથી રીંછ આવે છે, ખાઈ જશે. બ્રહ્મચારી કે કાંઈ નહીં કરે. પણ બ્રહ્મચારીએ કીધું પણ હવે જા કરીએ ખરા, સામેથી રીંછ આવે. તે કૃષ્ણ તંબોડી ને જયરામદાસ બે જણા, ઝાડ હતું ને ઝાડ ઉપર ચડી ગયા. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી નીચે, રીંછ પાસે આવ્યું. બ્રહ્મચારીની પાસે આવી 3 પરિક્રમા કરી અને પાછું જંગલમાં જતું રહ્યું. જયરામદાસ અને કૃષ્ણ તંબોડી નીચે ઉતર્યા. જયરામદાસે બ્રહ્મચારીને પૂછ્યું, બ્રહ્મચારી આવું કેમ? તો કે જાંબુવાન હતા, અમારા દર્શન કરવા આવ્યા હતા, પરિક્રમા કરીને જતા રહ્યા. રાત્રિના સમયે પુનઃ ઘરે આવ્યા. પછી તો નીલકંઠ બ્રહ્મચારી થોડા દિવસો સુધી ત્યાં રોકાણા. નિત્ય સત્સંગ થતો. એક દિવસ વહેલી સવારે બ્રહ્મચારી વૈરાગી બાવાના મઠની અંદર રાત્રિ રોકાતા હતા. ત્યાંથી જ જગન્નાથપુરીના માર્ગ તરફ ચાલતા થઈ ગયા. સવારે જયરામદાસ બ્રહ્મચારીને બોલાવવા માટે ગયા, પણ બ્રહ્મચારી હતા ને. રડતા રડતા પિતાની પાસે આવીને કહ્યું, પિતા વૈરાગી બાવાને ત્યાં બ્રહ્મચારી તો છે નહીં, એ તો જતા રહ્યા. આખું કુટુંબ દુઃખી થયું. પછી તો વૈરાગી બાવાને ત્યાં સંજોગી બાવા, એમની પત્ની બધા આવ્યા ને કહ્યું કે બ્રહ્મચારી ગયા ક્યાં? કઈ જતા જતા બોલતા ગયા. એટલે વૈરાગી બાવાએ એટલું કીધું કે બ્રહ્મચારી નીકળતી વખતે એટલું બોલ્યા હતા કે જગન્નાથપુરી તરફ જવું છે. એટલે સંજોગી બાવાએ તરત પોતાના પુત્ર જયરામદાસને કીધું, જયરામદાસ તું જા જગન્નાથપુરીને વાટે અને એ બ્રહ્મચારીને ગમે ત્યાંથી ગોતીને અહીંયા ઘરે લઈ આવજે. જો બ્રહ્મચારી ન મળે ને તો તું ન આવતો, જા એને પકડી આવ. પછી તો જયરામદાસ ગયો. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી તો જગન્નાથપુરીના માર્ગે આગળ આગળ જંગલમાં ચાલ્યા જતા હતા. આ બાજુ પાછળ જયરામદાસ એમની પાછળ પાછળ આવે અને જયરામદાસ શોધતા શોધતા 20 દિવસે
એક જંગલના માર્ગમાં કેડીમાં બ્રહ્મચારીને ચાલતા જોયા અને દૂરથી રાડ નાખી, એ બ્રહ્મચારી ઉભા રહો. દોડતો દોડતો આવ્યો, આવી ગયો. બ્રહ્મચારીને કે બ્રહ્મચારી, કેટલા દિવસથી તમારી પાછળ તમને શોધમાં હું ફરું છું, આજે 20મા દિવસે તમે મળ્યા. તમારા જવાથી મારા માતા પિતા, મારી બંને બહેનો બહુ દુઃખી છે, તમે પાછા ચાલો. બ્રહ્મચારી કે મારે પાછું તો વળવું નથી, મારે જગન્નાથપુરી જવું છે. તારે આવવું હોય તો મારી સાથે આવ, નહીતર થાપ પાછો વેતો. જયરામદાસ કે તમને લીધા વગર તો હું જઈશ નહીં. મારા બાપા મને ઘરમાં ગરવા ન દે. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી કે તો પછી મારા ભેગો આવો. એટલે જયરામદાસ કે તો તમારા ભેગો આવું, ઘરે તો મને ગરવા નહીં દે. પછી તો નીલકંઠ બ્રહ્મચારી અને જયરામદાસ બંને જણા જગન્નાથપુરીના માર્ગે આગળ ચાલ્યા. વચ્ચે રસ્તાની અંદર એક સમુદ્રની ખાડી આવી. નાવ ઘણી બધી હતી. જયરામદાસ પાસે થોડાક પૈસા હતા, પણ નાવવાળાએ થોડાક પૈસા વધારે કીધા. હવે નીલકંઠ બ્રહ્મચારી તો વર્ણિના વેશમાં હતા, એની પાસે તો કાંઈ હતું નહીં. એક નાવ ચલાવનારો હતો, એમને એમાં ભાવ થયો એટલે બ્રહ્મચારીએ કીધું, બ્રહ્મચારી બેસી જાઓ, તમને સામે પાર ઉતારી દઉં. તે બ્રહ્મચારી નાવમાં બેસી ગયા, ઓલા નાવ ચલાવી સામે પાર ઉતરી ગયા. આની પાસે પૈસા હતા, પણ હવે નાવ વાળો વધારે કહેતો હતો એટલે ઓછા પૈસામાં લઈ જાય એવી નાવ ગોતવામાં રહી ગયો. તા તો બ્રહ્મચારી સામે કાંઠે પૂગી ચાલતા જ થઈ ગયા. પછી તો દામ આપી નાવમાં બેસીને સામે કિનારે આવ્યો. દોડતો દોડતો બ્રહ્મચારીને પાછા પકડી પાડ્યા. પછી તો બ્રહ્મચારીની સાથે ભુવનેશ્વર તીર્થમાં થઈ ઇન્દ્રદ્યુમ્ન સરોવર પાસે નિવાસ કર્યો. જગન્નાથપુરીના દર્શન કરવા માટે બ્રહ્મચારી ગયા. જગન્નાથપુરીની અંદર નીલકંઠ બ્રહ્મચારી અને જયરામદાસ બંને રહે. સંવંત 1854ની સાલ અષાઢ સુદ બીજનો દિવસ આવ્યો રથયાત્રાનો. રાજાએ વર્ણિન્દ્રને જોયા. અત્યંત તપસ્વી અને તેજસ્વી જોઈ વર્ણિન્દ્રને કહ્યું, આવતીકાલે જગન્નાથપુરીનો માં જગન્નાથ ભગવાનની યાત્રા નીકળવાની છે, તમે અમારા રથમાં પધારો. વર્ણીએ એમના ભાવનો સ્વીકાર કર્યો અને વર્ણિન્દ્રદી રાજાની સાથે રથયાત્રામાં બિરાજિત થયા. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી ત્યાં તો રહ્યા. પછી તો રોજ નિત્ય પ્રત્યે મંદિરમાં જાય. મંદિરની અંદર એક પિલોરને ટેકો દઈને બ્રહ્મચારી બેસે અને બેઠા બેઠા એ જગન્નાથ ભગવાનની સેવામાં રહેલા પૂજારી હોય, એ પૂજારીનો ભક્તિભાવ ને એમનું છળ કપટ ને બધું જોયા કરે. ક્યારેક ક્યારેક તો ત્યાં રહેલા જે મુમુક્ષુઓ હોય, દર્શન કરવા માટે આવતા હોય, નીલકંઠ બ્રહ્મચારી એમને જગન્નાથ રૂપે દર્શન આપે. બ્રહ્મચારી થોડા દિવસો ત્યાં રહ્યા. પછી ત્યાં ઘણા બધા સાધુ બાવાઓના મંડળો ત્યાં ઇન્દ્રદ્યુમ્ન સરોવરની આસપાસના પ્રદેશમાં રહેતા હતા. પણ બધા એવા ચીપિયાવાળા નાગા બાવાઓ, ખૂંખાર, જે લોકો આવે એમને લૂંટતા હતા, અત્યંત ક્રોધીને કામીઓ હતા. નીલકંઠ બ્રહ્મચારીએ કીધું કે આ સાધુના રૂપમાં રહેલા બધા અસુરોનો મારે ઉદ્ધાર કરવો પડે. પણ ભગવાને એવી યુક્તિ કરી. જયરામદાસ એમની સાથે. પછી તો જયરામદાસ અને નીલકંઠ બ્રહ્મચારી એક મોટા સાધુનું મંડળ હોય ને, મંડળ મારીએ દોડી દોડીને સેવા કરે. દોડી દોડીને સેવા કરે ને એટલે મહંતના જે મંડળના જે મોટેરા હોય ને, એની પગચંપી કરે, એના માટે જળ લઈ આવે, એની સેવા કરે. એટલે મહંતને એમાં હેત થાય. થોડા દિવસ એ મંડળની અંદર રહીએ ને પછી મંડળને છોડીને બાજુમાં જે બીજું મંડળ હોય ને, ત્યાં જઈને એ મહંતની સેવા કરવા લાગે. હવે એ મહંતની સેવા કરવા લાગે ને એટલે આ મહંતની ઈર્ષા થાય, જો મારો ચેલો હતો કેટલો ડાયો હતો, મારી સેવા કરતો હતો, ઓલે મહંતે પડાવી લીધો. 2-4 દિવસ ન્યા રહીએ પછી ત્રીજા મંડળમાં જાય, ન્યા દોડી દોડીને સેવા કરે બ્રહ્મચારી અને જયરામદાસ બંને જણા. હવે પરસ્પર આવું થવા લાગ્યું એટલે એકબીજા પ્રત્યે રાગ દ્વેષ વધવા લાગ્યા કે જો મારો ચેલો હતો ને આને લઈ લીધો, ઓલા કે મારો ચેલો હતો કેવી સેવા કરતો, દોડી દોડીને મારો હતો ને મારે નહીં મારો રાખવા માંગતો હતો ને ઓલાએ પટાવી લીધો.
પછી તો બધાય બાવાઓને પરસ્પર બોલાચાલી થવા લાગી. હવે ખાઈ ખાઈને લઠ્ઠા જેવા હતા, હથિયારો બધાય રાખતા હતા. તો પેલા તો એવી બોલાચાલી થઈ, તે મારો ચેલો પડાવ્યો હતો, તો કે તારો પેલા હતો, પછી તમારે અહીંયા હતો, એટલે કે તમારે ત્યાં પછી આવ્યો છે, મારો હતો, એ મારી કેવી સેવા કરતો હતો. એવી બોલાચાલી થઈ. પણ આ બધી બોલાચાલી થતી હતી ને, બધા બાવાઓ થઈને ઝઘડવા માંડ્યા હતા ને. નીલકંઠ બ્રહ્મચારી જયરામ તો દાસનો હાથ પકડીને કે આવો મારે ભેગો. થોડે દૂર એકાંતમાં વૃક્ષની નીચે જઈને બેસી ગયા. અને આ બાજુ બોલાચાલી થઈ, પણ એવી અક્રૂર થવા માંડી, ક્રૂર થવા લાગી બોલાચાલી. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એનું વર્ણન કરતા લખે છે, પ્રથમ તો બોલી ઠોલી થઈ, પછી ઉઠા લઠ્ઠા મોટા લઈ, લીધી લડવા પહેલી લાકડી, તે તો પરસ્પર બહુ પડી. પેલા બોલાચાલી થઈ, મોટા મોટા લઠ્ઠા લઈને, ડાંગુ લઈને, કડિયાળી લાકડી હોય ને એવી, અને લાકડીઓ એકબીજાને મારવા લાગ્યા. પછી હારી લાકડીઓથી ચાલ્યું નહીં ને, પછી હથિયારો ઉપાડ્યા. પછી લીધા ખાંડા કરમાઈ, આવ્યા સામ સામા મળી થાય, નાખે વરસીઓ બહુ સામી, ચાલેલું વાંગ્યું ન રહે ખામી, કંઈક ના હાથ પગ કપાણા, કંઈક નાસી ભાગીને છપાણા, એમાં યુદ્ધ થયું બહુ પેર, 10 સહસ્ર ગયા યમ ઘેર. એવું ભયંકર યુદ્ધ થયું. પછી તલવારું લઈને ઉપડી પડ્યા. ભગવાન હોય ને જ્યારે પૃથ્વી ઉપર પધારે ને, ત્યારે ભગવાનમાં એક એવો ચમત્કાર હોય ને, એક એવું ઐશ્વર્ય હોય. ભગવાને સંમોહન શક્તિ પ્રસ્તુત કરી અને સંમોહન શક્તિથી પરસ્પર લડવા લાગ્યા. રામાયણની અંદર પણ એવી ઘટના આવે છે. ઓલા ખર અને દૂષણ પોતાના સૈન્યને લઈને પંચવટીની અંદર રામચંદ્રજીને મારવા માટે આવે. કેવડું મોટું સૈન્ય હતું, ભગવાન પ્રભુ એકલા હતા. ભગવાને વિચાર કર્યો કે આ બધાને હું ક્યારે મારી શકીશ. તે ભગવાને એક એવું બાણ છોડ્યું ને, સંમોહન બાણ, તે પરસ્પર એકબીજાને રામ જોવા લાગ્યા કે આ રામ મારી બાજુમાં જ ઉભો છે, હોય અસુર. રામ માનીને એમને મારે. મૈરા પછી ખબર પડે એટલે આ તો અસુર હતો. એમ ભગવાને અહીંયા સંમોહન શક્તિનો પ્રયોગ કર્યો અને બધા અસુરો પરસ્પર યુદ્ધની અંદર મૃત્યુ પામ્યા. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે 10,000 બાવાઓ મરણની શરણ થયા. નીલકંઠ બ્રહ્મચારીએ જયરામદાસને કીધું, જયરામદાસ હવે અહીંયા રહેવાય નહીં, ચાલો આપણે ભાગીએ. જે કાર્ય કરવાનું હતું એ કાર્ય સંપન્ન કર્યું. પૃથ્વી ઉપર અસુરોનો ભાર હતો, એ ભારને દૂર કર્યો. પ્રભુ ત્યાંથી આગળ ચાલતા આદિકુરુમ તીર્થમાં પધાર્યા. આદિકુરુમ તીર્થમાં કૃષ્ણ અવતાર ભગવાન વિષ્ણુ રૂપે ત્યાં કુરુમ સ્વરૂપે પ્રગટ થયેલા. આજે પણ ત્યાં ભગવાનની મૂર્તિ કુરુમ રૂપની અંદર છે. એ આદિકુરુમ તીર્થની અંદર મંદિરમાં દર્શન કરવા જાવ, બહારના ભાગે લગભગ 1000 થી વધારે પણ કાચબાઓ છે. કુરુમ રૂપે ભગવાન પ્રગટ થયા હતા, અહીંયા કાચબાઓ જ હોય ને. મંદિરની બહારના ભાગે
બહુ મોટા વિસ્તારમાં કાચબાઓ રહે છે. મહારાજ ત્યાંથી ગોદાવરી અને કૃષ્ણા નદી ઉતરી ઘોર જંગલની અંદર મહારાજે પ્રવેશ કર્યો. મહારાજે વચનામૃતની અંદર પોતાને વિશે જ્યારે પ્રારબ્ધ ઘટાડ્યું ત્યારે એવો શબ્દ લખ્યો કે અમે 10-20 ગાઉના પહોળા પટવાળી નદીમાં અમારું શરીર તણાતું મેલ્યું તો પણ અમને કાંઈ ન થયું. એ સમયે પ્રારબ્ધ જાણવું, આવો શબ્દ મહારાજે વચનામૃતમાં લખ્યો છે. એ 10-12 ગાઉના પહોળા પાટવાળી નદી એ ગોદાવરી નદી છે. તમે આદિકુરમાંથી માનસપુર તરફ જાઓ, વચ્ચે રસ્તામાં ગોદાવરી નદી આવે. લગભગ 8-10 કિલોમીટર સુધી તમે ચાલ્યા જાઓ ને એવડો મોટો પટ ગોદાવરી નદીનો છે. મહારાજ આ માર્ગે ચાલ્યા હશે ત્યારે પોતાનું શરીર એ નદીમાં તણાતું મૂક્યું હતું. એ વાતને મહારાજે વચનામૃતમાં ઘણા વર્ષો પછી યાદ કરી. મહારાજ ત્યાંથી માનસપુર પધાર્યા. શહેરની બહાર બગીચામાં મહારાજે ઉતારો કર્યો. સાથે જયરામદાસ છે. માળીને વર્ણીની અંદર અલૌકિક દર્શન થયા. માળીએ રાજ્યની અંદર જઈ સત્રધર્મા રાજાને કહ્યું કે હે રાજન, આપણા બગીચાની અંદર એક વર્ણી આવ્યા છે. બહુ તેજસ્વી છે, તપસ્વી છે. એમની મુખાકૃતિ જોતા આપણું મન એમાં આકર્ષિત થાય છે. માળીની વાત સાંભળીને રાજા વર્ણીના દર્શને આવ્યા. વર્ણી બગીચાની અંદર ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં બેઠા હતા. નીલકંઠ બ્રહ્મચારીના દર્શન કર્યા. વર્ણીએ પોતાના નેત્રો ખોલી પોતાની દિવ્ય દ્રષ્ટિથી એમને કૃતકૃત્ય કર્યો. રાજાને મુમુક્ષુ જાણી ધર્મ અધર્મ ત્યાગીના નિયમો બતાવી પાખંડી બાવાઓથી બચવાનો સંકેત કર્યો. એ બગીચાની અંદર બીજા ઘણા બધા બાવાઓ પણ ત્યાં રહેતા હતા. આશરે 2000 જેટલા બાવાઓના ઝુંડ એ સત્રધર્મા રાજાના રાજ્યની અંદર રહેતા હતા. બીજે દિવસે સત્રધર્મા રાજા નીલકંઠ બ્રહ્મચારી પાસે આવ્યો. એ 2000 બાવાઓમાં એક મોટો બાવો હતો જે મહંત. એ મહંતની પાસે એક સુંદર મજાના શાલિગ્રામ હતા. નીલકંઠ બ્રહ્મચારીએ શાલિગ્રામ જોયા. બ્રહ્મચારીને શાલિગ્રામ બહુ ગમી ગયા. બીજે દિવસે જ્યારે રાજા દર્શન કરવા આવ્યો, થોડી વાર વાતો કરી મહારાજે. પછી મહારાજે સત્રધર્મા રાજાને કીધું કે આ બગીચાની અંદર ઘણા બધા બાવાઓ રહે છે. એમાં જે મોટો બાવાનો મહંત છે ને એની પાસે શાલિગ્રામ છે, બહુ સારા છે. તમે એની પાસે જઈને શાલિગ્રામની માંગણી કરો. બ્રહ્મચારીએ આ પ્રમાણે કહ્યું એટલે રાજા એમની પાસે ગયો. મહંતની પાસે જઈને કહે છે, તમારી પાસે જે શાલિગ્રામ છે ને અમને આપો. એટલે મહંતે ચોખ્ખા શબ્દોમાં ના પાડી દીધી, આ હું કોઈને ના આપું, આ તો મારા છે. હું વર્ષોથી એમની પૂજા કરું છું. બ્રહ્મચારીએ કહ્યું તો એટલે રાજાએ માગણી કરી, પણ રાજાને ના પાડી દીધી. બીજે દિવસે રાજાએ બ્રહ્મચારીની પાસે રહેલા જયરામદાસને કીધું, જયરામદાસ, મને તો આ બાવાએ ના પડી, તું જઈને માગ ને, તને કદાચ આપે તો. એટલે જયરામદાસ પેલા મહંત પાસે ગયો. મહંતને કીધું કે મને આ શાલિગ્રામ આપો ને, હું એમની પૂજા કરીશ. એટલે મહંતે તો મોટી બધી દીધી. રાજાને તો કાંઈ ન કહે, પણ જયરામદાસ છોકરું મારી પાસે માગવા આવે. તે જયરામદાસે આવીને મહારાજને વાત કરી કે રાજાના કહેવાથી હું માગવા ગયો, મને તો મોટી બધી દીધી. તે બ્રહ્મચારી એ કીધું સારું, કઈ વાંધો નહીં. તે રાત્રિના સમયે
બ્રહ્મચારી વૃક્ષની નીચે બેઠા બેઠા એવો સંકલ્પ કર્યો કે મહંત પાસે જે શાલિગ્રામ છે ને એ શાલિગ્રામ ત્યાંથી ઉડીને ગંડકીમાં પડો. તે મહારાજે એવો સંકલ્પ કર્યો, તે શાલિગ્રામ ઓટોમેટિક ઉડ્યા આકાશમાં, ગંડકીમાં જઈને પડ્યા. સવારે પેલો મહંત જાગ્યો, પૂજા ખોલી પણ શાલિગ્રામ મળે નહીં. હવે શાલિગ્રામ મળે નહીં એટલે તરત જ એને રાજા ઉપર ડાઉટ ગયો કે રાજાએ ચોરી કરાવી. તે પેલા જયરામદાસની પાસે આવીને જયરામદાસને ન કહેવાના શબ્દો કહેવા લાગ્યો. તે લીધા તો કે ના, તો કે રાજા સિવાય બીજું કોઈ હોય નહીં.